ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नष्टप्राय सभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिति नामिने नमाचार्य पदाय नतय कृपा पदायिने गौर कथा धामोदाय नगर ग्राम तारिणी। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी कल कह रहे थे कि थोड़ा महाप्रभु जी के लीला के बारे में थोड़ा कथा करने के लिए कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाते हुए जब इस क्षेत्र के ऊपर से महाप्रभु जी वृंदावन गए थे तो उस बारे में चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिस तरह से वर्णन किए हैं तो उसका कथा हम कीर्तन करेंगे महादेव जी के मंदिर के सन्मुख। क्योंकि महादेव जी भी चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु के कथा सुनने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। इसलिए क्या है, आप लोग नवद्वीप में कौन कौन गए हैं? नवद्वीप मायापुर, अच्छा बहुत सारे भक्त गए हैं। नवद्वीप मंडल परिक्रमा किसने किया? कितने कितने भक्त किए हैं परिक्रमा? तो ज़्यादा भक्त नहीं गए। तो नवद्वीप में आप जब कभी जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर एक शिव मंदिर है जिसका नाम है हंस वाहन शिव। क्या हुआ था कि वहाँ पर नवद्वीप में एक क्षेत्र है जहाँ पर गौर भागवत कथा अनुष्ठान हो रहा था। तो जब ये संवाद कैलाश में शिव जी को यह संवाद प्राप्त हुआ कि नवद्वीप धाम में चैतन्य महाप्रभु की कथा हो रहा है तो शिव जी स्वयं वो भागवत कथा सुनने के लिए नवद्वीप में आने के लिए बहुत उत्सुक थे। लेकिन शिव जी कैलाश से यहाँ तक आएंगे तो आने में तो बहुत समय लग जाएगा। क्यों? क्योंकि शिव जी का वाहन कौन है? यहाँ पर है, कौन है ये? नंदी। तो नंदी महाराज वो तो बहुत धीरे कदम से चलते हैं तो उनके आते हुए बहुत लेट हो जाएगा। तो जब आएंगे उस समय कथा शायद खत्म हो सकता है। इसीलिए शिव जी ने क्या किए, वो ब्रह्मा जी के पास गए। और ब्रह्मा जी का वाहन कौन है मालूम है? हंस। तो हंस तो उड़ के आ जाएगा, एकदम स्पीड आ जाएगा।
तो शिव जी ब्रह्मा जी से बोले कि मैं आपका हंस मुझे दीजिए कुछ दिन के लिए, मैं नवद्वीप धाम में, पृथ्वी लोक में नवद्वीप धाम में जाऊंगा, वहां पर गौर भागवत कथा श्रवण करूंगा। तो महाप्रभु उस समय शिव जी ब्रह्मा जी के उस वाहन को लेके इस धरती पे नवद्वीप धाम में आए थे और गौर भागवत कथा श्रवण किए थे। ठीक है, इसीलिए उसी नाम से हंस वाहन शिव का मंदिर अभी भी वहां पर है। उस जगह हंस वाहन शिव का श्री विग्रह भी है और भक्त लोग जाते हैं हर साल उनको दर्शन करने के लिए। तो शिव जी ऐसा अलग कोई नहीं है, शिव जी भगवान के एक महान भक्त है। ठीक है, श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि एक श्लोक में कहा जाता है, निम्नगानं यथा गंगा देवानं अच्युतो यथा वैष्णवानं यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। वहां पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि निम्नगामी जितना, निम्नगानं मतलब जो नीचे बहता है, मतलब जितनी नदियां हैं उस नदियों में से सबसे श्रेष्ठ कौन है? गंगा जी। गंगा जी सबसे श्रेष्ठ है। निम्नगानं यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा। देवों का देव कौन है? साक्षात भगवान अच्युत। अच्युत कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ईश्वर परमो कृष्ण। अच्युत कौन है? ईश्वर नहीं है। कृष्ण ईश्वर है क्या? ईश्वर नहीं है। कौन है? परम ईश्वर। ईश्वरों से श्रेष्ठ है परमेश्वर। देवानाम अच्युतो यथा। और क्या क्या कहा गया वहां पर? और कहता है कि वैष्णवानां यथा शंभु। जितना वैष्णव मतलब जितना भक्त है उन सभी भक्तों में से श्रेष्ठ कौन है? शिव जी है, सबसे श्रेष्ठ वैष्णव है। और पुराणानाम इदम तथा। और सभी पुराणों में से, सभी शास्त्रों ग्रंथों में से श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण। ठीक है, तो श्रीमद् भागवत पुराण आज हम लोग यहाँ पर कुछ भक्त लोग लेंगे। भागवत भी हम लोग साथ में लेके आए हैं, शिव जी भी यहाँ पर है। ठीक है, तो शिव जी के सामने हम अभी चैतन्य महाप्रभु के कथा हम कीर्तन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम, अच्छा हिंदी मेरा लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो आज चैतन्य चरितामृत भी हिंदी में नहीं है। और यहाँ का जो भक्त लोग है मेरे ख्याल से सभी को बेंगली आता है कि नहीं? बांग्ला बुझते पारेन सबाई? केउ आछेन जे बांग्ला बुझते पारेन ना? बांग्ला আপনারা বুঝতেও পারেন, বাংলা আপনারা বলতেও পারেন। অতএব আমরা চৈতন্য চরিতামৃত কিন্তু হিন্দিতে লেখা নয়, এটা বাংলাতেই লেখা। তো আমরা বাংলাতে আলোচনা করব। ঠিক আছে, বাংলা, কারণ এটা সম্পূর্ণ চৈতন্য চরিতামৃত সম্পূর্ণ বাংলায় লেখা, যদিও হিন্দি ট্রান্সলেশন আছে কিন্তু বাংলায় লেখা এটা। তো আমরা আলোচনা করব চৈতন্য মহাপ্রভুর ঝাড়খণ্ডের বনপথে বৃন্দাবন গমন। এই আলোচনার পূর্বে আমরা প্রথমে একটু আলোচনা করব যে চৈতন্য মহাপ্রভু কে? কে চৈতন্য মহাপ্রভু কে? আপনারা জানেন? মহাপ্রভুকে চেনেন আপনারা? বলতে পারবেন কে কে তিনি? হ্যাঁ বলুন, বলো। हाँ, राधा कृष्ण जी के मिलित रूप है चैतन्य महाप्रभु। सही बात है। भगवान कृष्ण स्वयं राधा রানীর ভাব আর অঙ্গকান্তি নিয়ে এই কলিযুগে তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু রূপে। ঠিক আছে, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু হচ্ছেন রাধা কৃষ্ণের মিলিত তনু। এই চৈতন্য মহাপ্রভু আজ থেকে 500 অধিক, প্রায় 531 সাল 31 বছর পূর্বে শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং 48 বছর এই ধরাপৃষ্ঠে তিনি অবস্থান করেছিলেন। চৈতন্য মহাপ্রভু সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রথমে আগে আমরা আলোচনা করি যে তিনি কে। এই বিষয়ে আলোচনা করলে প্রথমে আমরা আলোচনা করব যে আচার্যগণ কি বলেছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তিনি চৈতন্য চরিতামৃতে মহাপ্রভুর অবতরণের কারণ সম্বন্ধে বলছেন। প্রথমত বলছেন মহাপ্রভু কে, কে তিনি, সেই প্রসঙ্গে বলছেন রাধা কৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতি লাদিনী শক্তিরস্মাৎ একাত্মনি ভুবি পুরা দেহ বেদঙ্গত চৈতন্য আখ্যাং প্রকটম অধুনা তদ্বয়ম চ ঐক্যম আপ্তম। তো সেখানে বলা হচ্ছে যে রাধা কৃষ্ণের প্রণয় বিকৃতি, রাধা কৃষ্ণ যে প্রেম মহিমা, লাদিনী শক্তির অস্মাৎ, যে রাধা রানী এবং কৃষ্ণের দুজন আলাদা,
অধুনা তারা কি হয়েছে, একাত্ম, তারা এক হয়েছেন, রাধা কৃষ্ণ মিলিত এক হয়ে ভবিপুরা যারা বহুকাল থেকে তারা দুই ছিলেন, এখন অধুনা তারা এক হয়েছেন। সেই রাধা কৃষ্ণের মিলিত তনু হচ্ছেন কে? শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু। ঠিক আছে, চৈতন্য মহাপ্রভু রাধা এবং কৃষ্ণের মিলিত তনু। রাধা বাস্তবিক পক্ষে রাধা কৃষ্ণ মিলিত তনু শব্দের অর্থটি কি না, রাধারানীর যে ভাব, রাধারানীর যে ভাব এবং অঙ্গকান্তি অর্থাৎ দেহের বর্ণ, একটু কমিয়ে দেন, ব্যাস বসুন। ঠিক আছে, বসুন। রাধারানীর ভাব এবং অঙ্গকান্তি নিয়ে কৃষ্ণ স্বয়ং এই জগতে এসেছেন। ঠিক আছে, তো কৃষ্ণ কেন এসেছেন, কি কারণ? তার দুটি মুখ্য কারণ আছে। দুটি মুখ্য কারণ চৈতন্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী উল্লেখ করছেন। একটি অন্তরঙ্গা কারণ, একটা হচ্ছে বহিরঙ্গা কারণ। অন্তরঙ্গা কারণটি কি? অন্তরঙ্গা কারণটি হচ্ছে যে সেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে একটা লোভ হয়েছে। কি লোভ? বলছেন কবিরাজ গোস্বামী লিখছেন ওখানে যে শ্রী রাধায়া প্রণয় মহিমা কীদৃশ বা নৈবা সাধ্য জেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশ বা মদীয় সৌখঞ্চস্য মদনুভবত কীদৃশ বেতি লোভাত। লোভাত মানে লোভ জন্মেছে। কার লোভ জন্মেছে? কৃষ্ণের মধ্যে। কি লোভ জন্মেছে? ওখানে বলা হচ্ছে শ্রী রাধায়া প্রণয় মহিমা কীদৃশ বা নৈবা, যে রাধারানীর যে প্রেম, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাধারানীর যে প্রেম, সেই প্রেমের মহিমাটি কিরকম? রাধারানীর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে প্রেম, সেই প্রেমের মহিমাটি কিরকম? শ্রী রাধায় প্রণয় মহিমা কীদৃশ নৈবা সাধ্য জেন অদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশ বা মদীয়। কীদৃশ বা মদীয় অর্থাৎ আমার প্রতি কৃষ্ণ চিন্তা করছেন যে আমার প্রতি প্রেম আস্বাদন, আমার প্রতি প্রেম অনুভূতিতে রাধারানী কি সুখ আস্বাদন করেন। সৌখঞ্চস্য মদনুভবত কীদৃশ বেতি লোভাত, এটা জানার জন্য কি হয়েছে? কৃষ্ণের মধ্যে লোভ জন্মেছে। সৌখঞ্চস্য মদনুভবত কীদৃশ বেতি লোভাত, তাই তিনি সচিমাতার গর্ভে তিনি চৈতন্য মহাপুরূপে এই জগৎ অবতীর্ণ হয়েছেন। তাই কি দাঁড়ায়? যে রাধারানীর প্রেমের মহিমাকে আস্বাদন করার জন্য, রাধারানীর প্রেমের মহিমাকে জানার জন্য কৃষ্ণ স্বয়ং তিনি এই ধরাপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হয়েছেন চৈতন্য মহাপুরূপে। একটি কারণ। দ্বিতীয় কারণ কি বলা হচ্ছে? দ্বিতীয় কারণ বলা হচ্ছে অনর্পিত চরিঞ্চিরাত করুণায় অবতীর্ণ কলো সমর্পিত উন্নত উজ্জ্বল সাংস ভক্তি শ্রিয়াম হরিপুরট সুন্দর দ্যুতি কদম্ব সন্দীপিত সদা হৃদয় কন্দরে স্ফুরতব শচীনন্দন। সেখানে বলা হচ্ছে যে ভগবান কৃষ্ণ প্রতি যুগে যুগে জগতে আসেন। বলেছেন কিনা? গীতায় বলেছেন। ভগবান কি বলেছেন গীতায়? বলো। গুড, যুগে বলো। সম্ভব আমি যুগে যুগে। খুব সুন্দর, জয়। তো সেখানে বলা হচ্ছে যে ভগবান কৃষ্ণ প্রতি যুগে যুগে এই জগতে অবতীর্ণ হন। কি জন্য অবতীর্ণ হন? কি জন্য? প্রথম বলছেন, বলো বলো, পরিত্রাণায় সাধুনাং, অর্থাৎ সাধুদের রক্ষা করার জন্য। দ্বিতীয় হচ্ছে বিনাশায় চ দুষ্কৃতম, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করার জন্য। আর তৃতীয় হচ্ছে ধর্ম স্থাপন করার জন্য। এই তিনটি কারণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুগে যুগে আসেন। কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভু এই তিন কারণের জন্য আসেননি। ঠিক আছে, কারণ সাধুদের রক্ষা করা, দুষ্কৃতি বিনাশ বা ধর্ম স্থাপন কোনটি মহাপ্রভু অবতরণের কারণ নয়। মহাপ্রভু কি জন্য এসছেন? অনর্পিত, যে জিনিসটি কখনোই দেওয়া হয়নি। কখন দেওয়া হয়? কখন মানে কতদিন আগে দিয়েছিলেন লাস্ট? চরিং চিরাত, বহু বহু বৎসর, কোটি কোটি বৎসর পর্যন্ত যে জিনিসটি মহাপ্রভু, যে জিনিসটি ভগবান কখনো দেননি, করুণা অবতীর্ণ কলো, এই কলিযুগের মানুষের প্রতি করুণা করে সেই বস্তুটি দেওয়ার জন্য করুণা অবতীর্ণ কলো সমর্পিত উন্নত উজ্জ্বল রসাম, সেই উন্নত উজ্জ্বল রস, সেই রসটিকে দান করার জন্য তিনি এই জগতে উন্নত উজ্জ্বল রসাং সঙ্গে আরেকটা মিশিয়েছেন কি? স্বভক্তি শ্রিয়াম। তার নিজ ভক্তি তার সঙ্গে মিশ্রিত করেছেন। স্বভক্তি শ্রিয়াম হরিপুরট সুন্দর দ্যুতি কদম্ব সন্দীপিত সদা হৃদয় কন্দরে স্ফুরত বা শচীনন্দন। তিনি সেই শচীনন্দন, সদা আমার হৃদয় কন্দরে স্ফুরিত হোক।
এই বস্তুটি দেওয়ার জন্য। কি বস্তু? না উন্নত উজ্জ্বল রস। কি সেটি? না প্রেম নামক বস্তুটি দান করার জন্য মহাপ্রভু এসেছেন। তাহলে দুটি কারণ পাই। একটা কি? একটা হচ্ছে রাধারানীর কৃষ্ণের প্রতি যে প্রেম, সেই প্রেম আস্বাদন করা, আর দ্বিতীয় হচ্ছে এই প্রেম, কৃষ্ণ প্রেম বিতরণ করা। এই দুটি কারণের জন্য চৈতন্য মহাপ্রভু জগতে এসেছেন। দুটি কারণ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এখানে উল্লেখ করছেন। এটা অনেক বিস্তৃত, যতটা সংক্ষেপে বলা যায় যে চৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণ প্রেম আস্বাদন করা এবং কৃষ্ণ প্রেম বিতরণ করার জন্য এই ধরাপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তো চৈতন্য মহাপ্রভু ধরাপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হয়ে কত বছর ছিলেন এই জগতে? 48, 48 বছর। 48 বছর তিনি এই ধরাপৃষ্ঠে ছিলেন। তার মধ্যে 48 বছরের মধ্যে 24 বছর ছিলেন গৃহস্থ লীলা। 24 বছর হচ্ছে গৃহস্থ লীলা বা নবদ্বীপ লীলা, আর পরবর্তী 24 বছর হচ্ছে সন্ন্যাস বা সন্ন্যাস লীলা বা নীলাচল লীলা। ঠিক আছে, প্রথম 24 বছর কোথায় কেটেছে? শ্রীক্ষেত্র এই শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুরে, আর পরবর্তী 24 বছর কেটেছে সন্ন্যাসের পরে পুরীধামে, যদিও পুরীধামে পুরোপুরি ছিলেন না। 24 বছর বয়সে মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর 24 বছরের পর পরবর্তী 24 বছরের মধ্যে 6 বছর গমনাগমনে কাটে। গমনাগমন মানে প্রিচিং, প্রচারিক। একবার দক্ষিণ ভারতে যান, প্রায় 2 বছর পর দক্ষিণ ভারত থেকে ফিরে আসেন। তারপরে বৃন্দাবন যাওয়া, যে বিষয়ে আমরা আলোচনা করব, বৃন্দাবন যাওয়া প্রসঙ্গে তিনি বেরোলেন, আবার পুরীতে ফিরে যেতে হলো, যেতে পারলেন না। পরে আবার বৃন্দাবন, এই ঝাড়খণ্ডের পথে তিনি বৃন্দাবন গেলেন, বৃন্দাবন থেকে আবার ফিরে এলেন। এইভাবে 6 বছর গমনাগমনে কাটে। আর শেষ 18 বছর মহাপ্রভু শ্রীক্ষেত্র পুরীধামে তার সমস্ত লীলাবিলাস পুরীধামে করেছিলেন। ঠিক আছে, তো চৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন 24 বছর বয়সে। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন কেশব ভারতীর কাছে কাটোয়ায় তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস গ্রহণের অনেক কারণ রয়েছে। তার মধ্যে একটি কারণ হচ্ছে, যে সমস্ত লোকেরা চৈতন্য মহাপ্রভু নিমাই পণ্ডিতের কাছে, যারা নিমাই পণ্ডিত থেকে যারা দূরে সরে যাচ্ছে, মায়াবাদী, তার্কিক, জ্ঞানী, কুতার্কিক, এরা যারা দূরে সরে যাচ্ছে, তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করছেন, বৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখছেন। ঠিক আছে, আবার আরেকটা কারণ হচ্ছে কি না, তিনি বৃন্দাবনের ভাবকে আস্বাদন করতে চাইছেন। এটা একটা কারণ মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের। ঠিক আছে, তো চৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস নিলেন। কোথায় সন্ন্যাস নিলেন? কোথায় বললাম? কাটোয়ায়। তো কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি বেরিয়ে পড়লেন। কোথায় উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন? তিনি বেরিয়ে পড়লেন বৃন্দাবন ধামের উদ্দেশ্যে। তিনি বৃন্দাবন যাবেন বলে সন্ন্যাস গ্রহণ করার পরে তিনি হা কৃষ্ণ বলে তিনি বেরিয়ে পড়লেন বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু যদি বৃন্দাবনে তিনি চলে যান, তাহলে তো বাকি যে লীলাগুলো সেগুলো অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এটা কে বুঝতে পেরেছেন? নিত্যানন্দ প্রভু তিনি বুঝতে পেরেছেন। তাই নিত্যানন্দ প্রভু বলছেন যে না, এখন যদি বৃন্দাবন চলে যান তাহলে তো অনেক কাজ বাকি থেকে যাচ্ছে। নিত্যানন্দ প্রভু কি করলেন? কৌশলে তিনি কিছু দূরে যাওয়ার, মহাপ্রভু যখন চলে গেছেন, নিত্যানন্দ প্রভু কিছু দূর আগে এগিয়ে মহাপ্রভুকে মিসডাইরেকশন মানে ভুল পথে পরিচালনা করলেন। কিরকম না, সেখানে মহাপ্রভু যখন দেখছেন এক জায়গায় কিছু গোয়াল বালক তারা গরু চড়াচ্ছিল, তো তাদের দেখে গাভী এবং গোপ বালকদের দেখে মহাপ্রভু বৃন্দাবন স্মৃতি আসে। তো তার আগে ওইখানে নিত্যানন্দ প্রভু আগে চলে যায়, সেই মানে রাখাল ছেলেদের আগে শিখিয়ে পড়িয়ে রাখে যে এই যে সন্ন্যাসী আসছে, তারা যখন জিজ্ঞেস করবে বৃন্দাবনের রাস্তা কোন দিকে, তোমরা এই দিকে না দেখিয়ে উল্টো দিকে দেখাবে। ঠিক আছে, তো এইভাবে মহাপ্রভু যখন তাদের জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা বৃন্দাবনের রাস্তা কোন দিকে, তখন বলছে বৃন্দাবন তো এই দিকে, আপনি তো ভুল রাস্তায় এসে গেছেন, আপনি এই দিকে যান, এই দিকে বৃন্দাবন। উল্টো দিকে কোথায় পাঠিয়ে দিলেন? গঙ্গার দিকে পাঠিয়ে দিলেন, আবার বেঙ্গলে ব্যাক। তো সেইবারে মহাপ্রভু বৃন্দাবন যেতে চাইলেন, কিন্তু বৃন্দাবন যেতে পারলেন না। এসে উঠলেন কোথায়? শান্তিপুরে। সেখানে যখন গঙ্গাকে তিনি যমুনা ভেবে, সেখানে তিনি মনে করছেন বৃন্দাবনে এসে গেছেন, গঙ্গা দেখে তার যমুনা স্মৃতি হয়েছে। মহাপ্রভু সবই জানেন, তিনি অন্তর্যামী পরমাত্মা ভগবান। কিন্তু এখানে যখন লীলা করছেন, তখন কি হয়, ঠিক যেভাবে কোনো অ্যাক্টর যখন অ্যাক্টিং করে, তখন সে ক্যারেক্টারের মধ্যে পুরোপুরি নিজেকে ঢুকিয়ে নেয়। জানেন তো, যখন কোনো যাত্রা হয়, নাটক হয়, সিনেমা হয়, ওই চরিত্রের মধ্যে নিজেকে ঢুকে নেয়, তখন ভুলে যায়, তা নিজের আইডেন্টিটি না ভুললে ওই চরিত্র অভিনয় করতে পারবে না। ঠিক সেই রকম মহাপ্রভু ওইখানে পুরোপুরি সেই নিজেকে, এখানে যেন তিনি কিছু জানেন না, এরকম অভিনয় করছেন। তো মহাপ্রভু
গঙ্গাকে শান্তিপুরের অপর পাড়ে কালনাইয়া যখন এসে পৌঁছান, সেখানে গঙ্গাকে যমুনা জ্ঞানে তিনি গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়েন। সেইখানে দেখেন অদ্বৈত আচার্য প্রভু এসে উপস্থিত, নিত্যানন্দ প্রভু, অদ্বৈত আচার্য প্রভু। তখন মহাপ্রভু বুঝতে পারেন, আচ্ছা আচ্ছা, ভুল, আমাকে তাহলে ছলনা করে তাহলে নিয়ে চলে আসা হয়েছে, আমার বৃন্দাবন যাওয়া হলো না। তারপরে শান্তিপুরে মহাপ্রভু সেখানে অদ্বৈত আচার্য প্রভু গৃহে কয়েকদিন অবস্থান করেন। সচী মাতাকে নিয়ে আসা হয়, নবদ্বীপ থেকে নিয়ে আসা হয়। সেই সময় চৈতন্য মহাপ্রভু সচী মাতার কাছে প্রার্থনা করেন যে তুমি যা বলবে, তোমার বিনা অনুমতিতে আমি সন্ন্যাস নিয়েছি, আমার অপরাধ ক্ষমা করো, তো তুমি যে আদেশ করবে আমি সেটাই করব। তখন সচী মাতা বলেন, সচী মাতা একটি কথা বলেন যে আমার ইচ্ছা তুমি শ্রীক্ষেত্র পুরী ধামে অবস্থান করো। তাহলে কি হবে না, নবদ্বীপ আর পুরী কাছাকাছি, পাশাপাশি। এখান থেকে ভক্তরা জগন্নাথ দর্শনের জন্য পুরীতে যায়, আর পুরীর থেকেও যারা ভক্তরা থাকে তারা গঙ্গা স্নানের জন্য নবদ্বীপে আসে। তাই তাদের মাধ্যমে আমি তোমার খবর সংবাদ পাবো। তাই আমার বিশেষ নির্দেশ, সচী মাতা বললেন নিমাইকে, এখন নিমাই না, এখন হচ্ছে চৈতন্য মহাপ্রভু, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তার নাম হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। তো চৈতন্য মহাপ্রভুকে মা সচী মাতা আদেশ করলেন তুমি পুরীতে অবস্থান করো। তাই চৈতন্য মহাপ্রভু মায়ের আদেশে তিনি শ্রীক্ষেত্র পুরীধামে গেলেন। শ্রীক্ষেত্র পুরীধামে যাওয়ার পরে মহাপ্রভু সেই বছরই তিনি বেরিয়ে পড়লেন। মহাপ্রভু পুরীধামে সন্ন্যাস নিয়েছেন ফাল্গুন মাসে, সম্ভবত চৈত্র মাসে তিনি আবার ওখান থেকে ওখানেই, যাই হোক আমার সময়টা আমার ভুল হচ্ছে, কিছুদিন পরেই মহাপ্রভু পুরীধাম থেকে তিনি বেরিয়ে পড়লেন দক্ষিণ ভারতের উদ্দেশ্যে। অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কেরল, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্রের একদম পশ্চিমে নাসিক ব্রহ্মাবর্ত থেকে তিনি আবার গোদাবরীর তট ধরে চলে আসেন রাজমন্দির থেকে পুরী। এইভাবে পুরীতে ব্যাক করলেন। পুরীতে আরো কয়েক মাস অতিক্রম করেন, পুরীতে থাকেন। এরপরে মহাপ্রভু একদিন তার অন্তরঙ্গ পার্ষদ রামানন্দ রায় এবং স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর কাছে তার মনের ভাব ব্যক্ত করছেন। এই স্বরূপ দামোদর গোস্বামী, রামানন্দ রায়, এরা দুজন কারা জানেন? রাধারানীর দুই প্রধান সখী। কে? ললিতার বিশাখা। হচ্ছে রাধারানীর প্রধান দুই সখী। সেই ললিতার বিশাখায় এই গৌরলীলায় তারা দুইজন মহাপ্রভু পার্ষদ রূপে এসেছেন। কি রূপে? ললিতা হচ্ছেন স্বরূপ দামোদর গোস্বামী আর বিশাখা হচ্ছেন রামানন্দ রায়। তো তাদের সঙ্গে তিনি পরামর্শ করেন যে আমার অনেক দিনের বাসনা, আমি বৃন্দাবনে যাব। তো বৃন্দাবনে যাব, এই বাসনা তাদের কাছে ব্যক্ত করেন। এবং মহাপ্রভু বলেন যে আমার ইচ্ছা আমি বঙ্গদেশ হয়ে বৃন্দাবনে যাব। কোথায় হয়ে? বঙ্গদেশ, মানে বেঙ্গল হয়ে তিনি বৃন্দাবনে যাবেন। সেখানে মায়েরও দর্শন পাবো, গঙ্গা স্নান করবো এবং সেখান দিয়ে আমি যাব বৃন্দাবন। তো মহাপ্রভু সেই সময় বৃন্দাবন যাবেন, এই সংবাদ যখন ছড়িয়ে পড়েছে, তখন প্রচুর ভক্ত মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে তারাও বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একজন শুধু যেতে পারে, একজনকে মহাপ্রভু সঙ্গে নিতে চাইলেন না। তিনি কে? না, পঞ্চদত্ত আছে পঞ্চদত্তে চৈতন্য মহাপ্রভুর বাঁ দিকে যিনি রয়েছেন তিনি হচ্ছেন গদাধর পণ্ডিত। এই গদাধর পণ্ডিত কে? না, গদাধর পণ্ডিত হচ্ছে রাধারানীর অবতার। ঠিক আছে? চৈতন্য মহাপ্রভু কার অবতার? তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। রাধারানীর ভাব আর অঙ্গকান্তি নিয়েছেন। রাধারানীর ভাব আর অঙ্গকান্তি নিয়ে তিনি কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং, আর গদাধর পণ্ডিত হচ্ছেন রাধারানী। এটা বুঝতে হবে। তো সেই রাধারানীর অবতার হচ্ছেন গদাধর পণ্ডিত। তো গদাধর পণ্ডিত তিনিও, চৈতন্য মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস নিয়ে চলে যান পুরী, তো মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে গদাধর পণ্ডিতও তিনিও পুরীধামে যান এবং সেখানে যে তিনি ক্ষেত্র সন্ন্যাস নেন। ক্ষেত্র সন্ন্যাস কি না, ক্ষেত্র সন্ন্যাস হচ্ছে ব্রত করা যে এই ক্ষেত্র ছেড়ে যাবে না কোথাও, শ্রীক্ষেত্রের বাইরে, শ্রীক্ষেত্র পুরীধাম ছেড়ে কোথাও বাইরে যাবে না। কারণ তিনি জানতেন মহাপ্রভু যে কোনো সময় বলতে পারে তুমি এখানে না, তুমি এবার নবদ্বীপে ফিরে যাও, তোমার এখানে কাজ নেই, বলতেই পারেন। তাই মহাপ্রভু যাতে আমাকে তার কাছ থেকে দূরে না সরিয়ে দেন, তাই গদাধর পণ্ডিত কি করেছিলেন? তিনি ক্ষেত্র সন্ন্যাস নিয়ে নিয়েছিলেন। এখানে গদাধর পণ্ডিত একটা ভূমিকা রয়েছে এই লীলাতে। তো যখন মহাপ্রভু এখন গদাধর পণ্ডিত, মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ ভারতে গেলেন, গদাধর পণ্ডিত আর বলতে পারলেন না যে আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলো, কিছু করার নেই, কেননা ক্ষেত্র সন্ন্যাস নিয়েছে। কিন্তু এখন যখন বৃন্দাবনে যাবেন, এখন আর গদাধর পণ্ডিত মহাপ্রভুর বিরহে থাকতে পারছেন না, তিনি মহাপ্রভুর সঙ্গে তিনিও আসতে চাইছেন।
কিন্তু মহাপ্রভু তাকে কিছু মানা করলেন, ঠিক আছে শুনবো না। মহাপ্রভু যে রাস্তায় আসছে দূরে দূরে 1 কিলোমিটার দূরে দূরে প্যারালাল গদাধর পণ্ডিত হাঁটছে, বলছে ঠিক আছে আমি আপনার সঙ্গে যাবো না, আমি আলাদা আলাদা যাবো। কিন্তু এইখানে যখন পুরী থেকে যখন এসে পৌঁছালেন মহানদীর ঘাটে, কটকে এসে পৌঁছালেন, তখন মহাপ্রভু তাকে দিব্যি দেবেন, আমার দিব্যি তুমি যদি আর আমার সঙ্গে এক পাও এগিয়ে যাও, তুমি তোমার ক্ষেত্র সন্ন্যাস নষ্ট হোক এটা আমি চাই না, তুমি পুরীতে ফিরে যাও। তো গদাধর পণ্ডিত ওখানেই মূর্ছা গেলেন, মহাপ্রভু আর গদাধর পণ্ডিতকে সঙ্গে নিলেন না। এরপর মহাপ্রভু সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লেন কোথায়? বৃন্দাবন উদ্দেশ্যে। কোন দিকে যাচ্ছেন? মহাপ্রভু যাচ্ছেন বঙ্গদেশ, গেলেন ওখান থেকে গেলেন বরানগর, কলকাতার কাছে বরানগর, বরানগর থেকে পানিহাটি, পানিহাটি হয়ে গেলেন নবদ্বীপে, কিন্তু নবদ্বীপে মায়াপুরে যাননি। কোথায় উঠেছিলেন? নবদ্বীপে। যারা পরিক্রমা করেছেন জানবেন বিদ্যা বাচস্পতির গৃহ বিদ্যানগরে পৌঁছেছিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু মায়াপুরে যাননি। ঠিক আছে, ওটা হচ্ছে ঋতুদ্বীপ। ঋতুদ্বীপে তিনি ঋতুদ্বীপ বিদ্যা বাচস্পতি গৃহে তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন। ঠিক আছে, তারপরে মহাপ্রভু ওখান থেকে চলে গেলেন। কিন্তু মহাপ্রভু যাচ্ছেন যখন, মহাপ্রভুর সঙ্গে যত সবাই শুনছে যে চৈতন্য মহাপ্রভু যাচ্ছেন, মহাপ্রভুর সঙ্গে আরো অনুগামী বাড়ছে। তো হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক মহাপ্রভুর সঙ্গে চলছেন। মহাপ্রভু ওখান থেকে চলে গেলেন মালদাতে 2 জনকে উদ্ধার করার জন্য, 2 ভাই, রূপ গোস্বামী এবং সনাতন গোস্বামী। তাদেরকে সেখানকার সমগ্র বাংলা এবং বিহারের নবাব, সমগ্র বঙ্গদেশ এবং বিহারের তৎকালীন নবাব ছিলেন হুসেন শাহ। এই হুসেন শাহের প্রধানমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী ছিলেন সাকর মল্লিক এবং দবির খাস, ব্রাহ্মণ সন্তান, কিন্তু মুসলিম সুলতান নবাবের অধীনে চাকুরি করতে করতে নিজেদের সংস্কৃতি ধর্ম সব হারিয়ে ফেলেছিলেন। তো সেই 2 ভাইকে, কারণ এই 2 জনকে অনেক কাজ করার আছে মহাপ্রভু জানতেন, তাই এই 2 জনকে উদ্ধার করলেন সেখান থেকে। উদ্ধার করে সনাতন গোস্বামী, সাকর মল্লিক সনাতন গোস্বামী এবং দবির খাস রূপ গোস্বামী, 2 জনকে উদ্ধার করে মহাপ্রভু সেখান থেকে চলে গেলেন কানেনার, গঙ্গা পেরিয়ে কানেনারসালা, সাহেবগঞ্জ, কানেনারসালা, বিহার ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জ কানেনারসালা, ওইখানে চলে গেলেন। কানেনারসালায় তিনি দেখছেন যে কানেনারসালা পরিবেশ এত সুন্দর, বৃন্দাবনের মতো পরিবেশ, এত সুন্দর বনানী, কিন্তু মহাপ্রভুর সঙ্গে কতজন গেছে? হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক। আর সেই লক্ষ লক্ষ লোকের পায়ের চাপে, তাদের ভিড়ে সে পুরো জায়গাটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। চৈতন্য মহাপ্রভু চিন্তা করলেন যে না, এই এত এত লোক নিয়ে বৃন্দাবনে যাওয়া উচিত নয়। কারণ কিছুদিন তার আগের দিনে অবশ্য সনাতন গোস্বামী একটা কথা বলেছিল মহাপ্রভুকে, যে প্রভু যার সঙ্গে যাই এই লক্ষ কোটি, এই তো নহে বৃন্দাবনে যাওয়ার পরিপাটি। এই লক্ষ লক্ষ লোক নিয়ে বৃন্দাবনে যাওয়াটা উচিত নয়। এর পিছনে আরো অনেক রয়েছে কারণ, সেগুলো আর সময় অনেক বিস্তৃত। সেখানে সুলতান হুসেন শাহের সঙ্গে কেশব ছত্রীর আলোচনা অনেক বিস্তৃত অধ্যায়গুলো। তো চৈতন্য মহাপ্রভু ওইখানে বৃন্দাবন যাওয়া স্থগিত করলেন। মহাপ্রভু বললেন, ঘোষণা করলেন, আমি আর বৃন্দাবনে যাচ্ছি না, এখান থেকে ব্যাক টু কোথায় ব্যাক করছেন? পুরী। সেক্ষেত্রে পুরী ধামে জগন্নাথপুরীতে ফিরে এলেন। মহাপ্রভু আর বৃন্দাবনে যাওয়া হলো না। কবার ব্যর্থ হলেন? 2বার মহাপ্রভু পুরী যেতে যেতে 2বার রাস্তা থেকে ঘুরে আসতে হলো, বৃন্দাবন যাওয়া হলো না। চৈতন্য মহাপ্রভু ফিরে এলেন আবার শ্রীক্ষেত্র পুরী ধামে ফিরে এসে সেখানে তিনি ঘোষণা করলেন, তিনি বললেন, আমার বৃন্দাবন যাওয়া হলো না। কেন? কারণটা কি? কারণটা হচ্ছে এই গদাধর খুব দুঃখ পেয়েছে। কে দুঃখ পেয়েছে? গদাধর। ওকে যে নিয়ে যায় নাই, সেই জন্য গদাধরের এই দুঃখ দেখে ভগবান আমাকে আর বৃন্দাবনে নিয়ে গেলেন না। তিনি স্বয়ং ভগবান, তিনি বলছেন এই গদাধরের দুঃখের জন্য আমার বৃন্দাবন যাওয়া হলো না। তো সেইবারের মতো স্থগিত হয়ে গেল। কিন্তু পুরীর ভক্তরা খুব খুশি। সার্বভৌম ভট্টাচার্য, রামানন্দ রায়, স্বরূপ দামোদর, এরা সকলে খুব খুশি। স্বরূপ দামোদর সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু সার্বভৌম ভট্টাচার্য, রামানন্দ রায়, শিখি মাহিতি, ভবানন্দ পট্টনায়ক, গোপীনাথ পট্টনায়ক, এরা খুব খুশি যে না, প্রভু ফিরে এসেছেন, আর প্রভু আমাদের ছেড়ে যাবেন না। কারণ 2 বছর চলে গেলেন সাউথ ইন্ডিয়া। তারপর যাই হোক, এখন এইভাবে কিছুদিন পর কিছুদিন কেটে গেল। কিছুদিন কাটার পরে চৈতন্য মহাপ্রভু আবার 2 জনকে বলছেন। কাকে বলছেন? এই রামানন্দ রায় আর স্বরূপ দামোদর গোস্বামী বলছেন, দেখো আমার মনের যে ইচ্ছাটা কিন্তু পূর্ণ হলো না। কি ইচ্ছা? বৃন্দাবনে যাওয়ার। তাই তোমরা যদি আমাকে অনুমতি দাও, আমি তোমাদের অনুমতি নিয়ে এবার বৃন্দাবন যেতে চাই। তখন তারা বলে যে প্রভু, আপনি বৃন্দাবন যাবেন, এই তো সামনে রথযাত্রা আছে, রথযাত্রা আসছে, এই রথযাত্রা পেরিয়ে যাক, তারপরে আপনি বৃন্দাবন যান। ঠিক আছে? বলছে হ্যাঁ, এটা ঠিক। তো রথযাত্রা হয়ে গেছে, কিন্তু 2 জন আর কিছু বলছে না।
সেক্রেটারিরা বলছে না যে প্রভু আপনার কিন্তু এরপর যাওয়ার টাইম আছে, টিকিট কাটা আছে, ট্রেন কিন্তু রিজার্ভ করা আছে। তখন ট্রেনের ব্যাপার ছিল না, পায়ে হেঁটে যেতেন। তো যাই হোক, সেক্রেটারি যখন বলছে না, সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, তখন আবার মহাপ্রভু আরেকদিন বলেন তাদেরকে, দুইজনকে বলছেন, স্বরূপ দামোদর এবং রামানন্দ রায়কে, যে তাহলে এবার আমি বৃন্দাবনে যাই। তখন বলছে প্রভু এখন হচ্ছে চাতুর্মাস্য সময়, বর্ষাকাল, এই বর্ষা পেরিয়ে যাক, বর্ষাকাল পেরিয়ে গেলে তারপর আপনি যাবেন। ঠিক আছে, মহাপ্রভু বলছেন ঠিক আছে, ভক্তাধীন ভগবান, তিনি ভক্তের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিলেন, ঠিক আছে তোমাদের যা ইচ্ছা। তারপরে এইভাবে যখন সময় কেটে যাচ্ছে, তখন মহাপ্রভু আবার একদিন তাদেরকে বলেছেন যে তাহলে এবার অনুমতি। প্রভু সামনে এই যে আসছে, কি আসছে, এই দুর্গাপূজা আসছে সামনে, এই বিজয়া দশমীর দিন, ওই দিন আপনি যান। বলছে হ্যাঁ, এইবার কিন্তু বিজয়া দশমীর দিনে কিন্তু আমি কিন্তু বেরোচ্ছি। তো তখন এরপর আমরা শ্লোক ধরে ধরে আমরা পড়বো, ঠিক আছে। তো সেইখানে মহাপ্রভু তখন বলেন যে আমি যাব, কিন্তু আমি গেলেও আমার সঙ্গে কিন্তু কোনো ভক্ত যাবে না, আমি একাকী যাব। তখন রামানন্দ বলছেন না প্রভু, এটা তো ঠিক না। মহাপ্রভু বলছেন ওখানে, শ্লোক থেকে 3 নম্বর শ্লোক থেকে আমরা পড়ি, জয় জয় শ্রী জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ, জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌর ভক্ত বৃন্দ। তো কবিরাজ গোস্বামী বলছেন, শরৎকাল হইল প্রভুর চলিত হইল মতি, রামানন্দ স্বরূপ সঙ্গে নিভৃতে যুকতি। শরৎকাল যখন হয়ে গেছে তখন বলছেন যে ঠিক আছে, তখন মহাপ্রভু দুজনের সঙ্গে যুক্তি করছে, রামানন্দ রায় আর স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে। মোর সহায় করো যদি তুমি দুইজন, তবে আমি যাইয়া দেখি শ্রী বৃন্দাবন। তো তোমরা যদি আমাকে হেল্প করো, সাহায্য করো, তাহলে আমার যে মনের অনেক দিনের বাসনা একটু বৃন্দাবন যাওয়ার, সেই বাসনাটা আমার পূর্ণ হবে। রাত্রে উঠি বনপথে পালাইয়া যাব, একাকী যাইব কাহ সঙ্গে না লইব। মহাপ্রভু বলছেন আমি রাত্রেবেলায় চুপি চুপি ঘুম থেকে উঠে আমি একাকী যাব, কাউকেও সঙ্গে নেব না। কেন? যদি একজনকে সঙ্গে নিই তাহলে আরেকজন রাগ করবে, তাই আমি কাউকে সঙ্গে নেব না। আর যদি কেউ জানতে পারে যে আমি যাচ্ছি, আমার সঙ্গে পিছু পিছু আসে, তোমাদের দায়িত্ব রয়েছে। বললেন না যে তোমাদের সাহায্য লাগবে, কি সাহায্য না, তোমাদের কাজ হচ্ছে তাকে আটকে রাখা। কারণ আগেবারে আমাকে করতে হয়েছে, খুব বোকাঝোকা দিতে হয়েছিল। কাকে কাকে বোকাঝোকা দিতে হয়েছিল বলুন? বললাম তো একটু আগে, গদাধর পণ্ডিতকে দিতে হয়েছিল কিনা। তো আমি আর ওটা দায়িত্ব নিতে চাইছি না। যদি কেউ আমার পিছন পিছন যেতে চায়, তোমরা দুজন তাকে আটকে রাখবে। প্রসন্ন হইয়া আজ্ঞা দিবা, নামা নিবা দুঃখ, তোমা সবার সুখে পথে হবে মোর সুখ। তো তোমরা কিন্তু আমার প্রেসারে তোমরা আজ্ঞা দিও না, তোমাদের কাছে আমি বিনতি করছি, বিনীত অনুরোধ, আমার বিনীত অনুরোধ, তোমরা খুশি মনে আমাকে বিদায় দাও। কারণ খুশি মনে বিদায় দিলে যাত্রাপথ মঙ্গলময় হবে, হ্যাঁ, তাহলে পথে আমার আনন্দ হবে। তখন দুইজনে বলছে প্রভু আপনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, আপনাকে আমরা কি বলতে পারি, তোমার যেটা ইচ্ছা সেটাই তুমি করো। দুইজন কহে তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র, যেই ইচ্ছা সেই করিবা নহ পরতন্ত্র। তোমার যেটা ইচ্ছা হয় তুমি সেটা করো, কিন্তু আমাদের একটা অনুরোধ আছে, একটা অনুরোধ। কি অনুরোধ? কিন্তু আমার দুহার শুনো এক নিবেদনে, আমার দুহার শুনো এক নিবেদনে, তোমার সুখে আমার সুখ কহিলা আপনে। আমার দুহার মনে তবে বড় সুখ হয়, এক নিবেদন যদি ধরো দয়াময়। একটা মাত্র রিকোয়েস্ট আছে, রিকোয়েস্ট রাখতে হবে, একটা প্রার্থনা। কি প্রার্থনা? উত্তম ব্রাহ্মণ এক সঙ্গে অবশ্য চাহি, ভিক্ষা করি ভিক্ষা দেবে যাবে পাত্র বহি। একজন ব্রাহ্মণকে আপনি অন্তত সঙ্গে নিয়ে যান, একজন ভক্তকে আপনি একজনকে সঙ্গে নিয়ে যান, এটা আমাদের অনুরোধ। কেন না, আপনি যখন যাবেন তখন আপনাকে ভিক্ষা করে, সন্ন্যাসীর ভোজনের ব্যবস্থা ভিক্ষা করে রন্ধন করে আপনাকে ভোজন করাবে। আর আপনার যে জলপাত্র আর বহির্বাস, আপনার যে সন্ন্যাসীর কি সম্বল, কাপড়, এক টুকরা কাপড় আর একটা জলের পাত্র, এই জলপাত্র বহির্বাস সঙ্গে বহন করবে। দুই হস্তবদ্ধ নাম সংখ্যা গণনে, জলপাত্র বহির্বাস বহিবে কেমনে। হে প্রভু, আপনার দুই হস্তবদ্ধ নাম সংখ্যা গণনে আবদ্ধ হয়ে থাকবে, তো আপনার এগুলো বহন করার জন্য তো একজন লোকের প্রয়োজন। তাই আপনি আপনার সঙ্গে একজন ব্রাহ্মণকে অবশ্যই সঙ্গে নিয়ে যান। বনপথে যাইতে নাহি ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ,
আজ্ঞা করো সঙ্গে চলুক বিপ্র একজন। তো মহাপ্রভু কি প্ল্যান করেছেন, কোন কোন রাস্তা দিয়ে যাবেন? আগের বারে কোন রাস্তায় গিয়েছিলেন? পুরী থেকে গিয়েছিলেন বেঙ্গল হয়ে, যাবেন তো উত্তরপ্রদেশ, তাই না? যাচ্ছেন কোন দিকে দিয়ে? ওয়েস্ট বেঙ্গল। ঠিক রাস্তা ওটা? কিন্তু এবার বলছেন না, ওই রাস্তা যাবো না, এবারে বনের ভিতর দিয়ে যাব। বনের ভিতর দিয়ে কোন বন জানেন? কোন বন জানেন? ঝাড়খণ্ডের বন। এই যে আপনারা যে রাজ্যে বাস করেন, এটা রাজনৈতিক নামকরণ হয়েছে ঝাড়খণ্ড, ইদানিং নামকরণ হয়েছে। কতদিন আগে? মনে হয় 97 সাল, 97 নাকি 2000 সালে, 2000 সাল থেকে এই রাজ্যটার নাম হয়েছে ঝাড়খণ্ড, তাই তো নাকি? কিন্তু এই যে চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন আজ থেকে 450 বছর আগে, সেই 450 বছর আগে চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে, আমি শ্লোক অনুযায়ী আসবো তখন আপনারা পাবেন সেখানে, যে এই বনপথ উড়িষ্যার থেকে উত্তরপ্রদেশ যেতে গেলে মাঝখানে যে বিশাল বনাঞ্চল রয়েছে, এই বনাঞ্চলের নাম ছিল, তখনও নাম ছিল ঝাড়খণ্ড। ঠিক আছে, সেই ঝাড়খণ্ডের বনপথে এই এত অঞ্চলের উপর দিয়ে চৈতন্য মহাপ্রভু পুরী যাচ্ছেন, সেই বর্ণনা এই শ্লোক, এই পরপর শ্লোকের মধ্যে আছে। তো মহাপ্রভুকে বললেন যে প্রভু আপনি যে যাবেন বৃন্দাবন, সেখানে কোনো ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ পাবেন না, মানে সেরকম শুদ্ধতা জীবনযাপন করে সেরকম ভক্ত আপনি পাবেন না যে কারো গৃহে আপনি ভোজন করবেন। তাই আমাদের অনুরোধ, একজন ব্রাহ্মণকে আপনি সঙ্গে নিন। প্রভু তখন বলছেন ঠিক আছে, তোমরা বলছো একজনকে নেওয়ার, কিন্তু প্রভু কহে নিজ সঙ্গী কাহু না লহিব, একজন নিলে আনের মনে দুঃখ হইব। প্রভু বলছে না 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 না, এই আমার নেব, নিতে পারি, তোমরা যেহেতু বলছো আমাকে নেব আমি, কিন্তু আমার যে যে ভক্তরা এখানে রয়েছে এদের মধ্যে আমি কাউকে নেব না। কেন, এরা সকলেই প্রিয়। কেউ কেউ বলবে ও আচ্ছা ও তাহলে প্রভুর প্রিয়, আমরা আমি তাহলে প্রিয় নই, না, এদের মধ্যে কেউ নয়। নূতন যদি কাউকে পাই তাহলে আমি তাকে সঙ্গে নিতে পারি। নূতন ভক্ত যদি কেউ আসে, তার প্রতি কেউ অতটা ইয়ে হবে না, ওকে চেনে না হঠাৎ, ওকে তো ভক্তরা চেনে না। নূতন সঙ্গী হইবে স্নিগ্ধ যার মন, ওই ইচ্ছে যবে পাই তবে লই একজন। একজন ভক্তকে আমি নেব যে হবে নূতন, কিন্তু তার একটা কোয়ালিটি থাকতে হবে। কি কোয়ালিটি? কোয়ালিটি হচ্ছে তাকে স্নিগ্ধ মন হতে হবে, তার মন হবে স্নিগ্ধ। শুধু স্নিগ্ধ না, পরের শ্লোকে বলছেন সুস্নিগ্ধ হতে হবে। স্বরূপ কহে, তখন স্বরূপ দামোদর বলছেন স্বরূপ কহে এই বলভদ্র ভট্টাচার্য তোমাতে সুস্নিগ্ধ বড় পণ্ডিত সাধু আর্য। তখন স্বরূপ দামোদর গোস্বামী বলেন যে প্রভু এই যে বলভদ্র ভট্টাচার্য দেখছেন না, এই বলভদ্র ভট্টাচার্য এ আপনার অনেক দিন থেকে এখানে পুরীতে এসেছে, কিন্তু ভক্তের সঙ্গে খুব একটা, ভক্তরা ওকে সবাই চেনে না। একজন পণ্ডিত সাধু ব্যক্তি, আর্য আর সুস্নিগ্ধ। এই সুস্নিগ্ধ ভাষাটি কেন বারবার আসছে, এর পেছনে কারণ আছে। সুস্নিগ্ধ মানে যার মন চঞ্চল নয়, মন স্থির। সুস্নিগ্ধ মানে মনের মধ্যে কোনো বাসনা নেই। কারণ মহাপ্রভুর একটু তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। কখন তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল না, এর পূর্বে চৈতন্য মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ ভারতে গিয়েছিলেন, তো দক্ষিণ ভারতে মহাপ্রভুর সঙ্গে একজন সেবক গিয়েছিল, কি নাম তার? না, কালাকৃষ্ণ দাস। তো সেই কালাকৃষ্ণ দাস, তাকে মহাপ্রভু 2 বছর সঙ্গে নিয়ে ঘুরিয়েছেন। কালাকৃষ্ণ দাস ছিল মহাপ্রভু সেবক। নিত্যানন্দ প্রভু ঠিক করে দিয়েছিলেন সার্ভেন্ট, এই হচ্ছে আপনার সেবক। কিন্তু ওই কালাকৃষ্ণ দাসকে সঙ্গে নিয়ে মহাপ্রভু একটু সমস্যায় পড়ে গেছিলেন। কোথায় সমস্যায় পড়েছিলেন? মালাবার উপকূল কেরলে সেখানে এক ধরনের কি বলবো, শাক্তও না, এক ধরনের একটু তান্ত্রিকরা রয়েছে, যারা কি করতে, তান্ত্রিক যারা হচ্ছে ভণ্ড, তাদের সঙ্গে তারা অসদাচার করে, হ্যাঁ, তারা মদ্য মাংস আহার করে, সঙ্গে পরস্ত্রী নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তো এই কালাকৃষ্ণ দাস ওদের পাল্লায় পড়ে গিয়েছিল। ঠিক আছে, দেখুন ভগবানের সঙ্গে থাকতে থাকতেও কিন্তু বিপদে যাওয়ার ভয়, সম্ভাবনা, একটা আশঙ্কা থেকেই যায়। কিন্তু আশঙ্কা থাকলো, যেহেতু ভগবানের সঙ্গে আছে, মহাপ্রভু তাকে চুলের মুঠি ধরে সেখান থেকে বার করে নিয়ে আসেন সেখান থেকে, এবং তারা আলাদা লীলা, ওই লীলা যাবো না। তো মহাপ্রভু যে ওই রকমের যেন, যে আমার কাছে থেকেও বিগড়ে যাবে না, এরকম না, একদম যার মনের মধ্যে কোনো লোভ নেই, বাসনা নেই, এরকম বাসনারহিত একজন সুস্নিগ্ধ ভক্ত আমাকে সঙ্গে দিতে হবে। তখন স্বরূপ দামোদর বলেন যে এই যে বলভদ্র ভট্টাচার্য দেখছেন, বলভদ্র, এই বলভদ্র ব্রাহ্মণ আর্য মানে কি জানেন? আর্য মানে কিন্তু উঁচু জাতি নয়। গীতাতেও ভগবান বলছেন অনার্য জুষ্টম অস্বর্গম অকৃত্রিম করম অর্জুন। হে অর্জুন, তোমার মধ্যে অনার্যের মতো এরকম শোকানল কিভাবে প্রজ্বলিত হলো? অনার্য মানে যে জীবনের উদ্দেশ্যকে জানে না, সে হচ্ছে অনার্য। আর আর্যকে
জীবন উদ্দেশ্য জানে, ঠিক আছে। তাই কোনো মিশ্র আর কি কি আছে আমাদের আমাদের বাংলা বা বেঙ্গলে যেমন কুলীন ব্রাহ্মণ আছে, চ্যাটার্জি, ব্যানার্জি, মুখার্জি বা ক্ষত্রিয়, সিং, যাই হোক টাইটেল, যদি জীবনের উদ্দেশ্য না জানে, গীতার সিদ্ধান্ত অনুসারে সে কিন্তু আর্য নয়। আর্য সেই যে জীবনের উদ্দেশ্যকে জানে, সে হচ্ছে আর্য। তাতে সে নিচ কুলোদ্ভূত হতে পারে, উচ্চ কুলোদ্ভূত হতে পারে। মুচি হয়ে সূচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে, সূচি হয়ে মুচি হয় যদি কৃষ্ণ ত্যাজে। হ্যাঁ, তাই সে হচ্ছে আর্য। আর্য মানে যিনি জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্যকে জানেন, সে হচ্ছে আর্য। তো এখানে বলছেন এই এই বলভদ্র ভট্টাচার্য আর এর সঙ্গে একজন আরেকটা ব্রাহ্মণ আছে, এর একজন এনার অ্যাসিস্ট্যান্ট রয়েছে। এই দুজন আপনার সঙ্গে, এনাদের দুজনের সঙ্গে নিয়ে যান। ইহার সঙ্গে লহ যদি সবার হয় সুখ, বনপথে যাইতে তোমার নহিবে কোনো দুঃখ। তো স্বরূপ দামোদর বলছেন যে প্রভু, এ যদি আপনার সঙ্গে থাকে তাহলে আমরা সবাই খুব খুশি হব। এখন আর প্রভুর দিকে ছাড়ছে না, এখন বলটা নিজেদের কোর্টে রাখছে যে আমরা কিন্তু খুশি হব, কারণ মহাপ্রভু বলেছে না তোমরা কি যা চাও, তো আমাদের খুব আনন্দ হবে যদি একে আপনি সঙ্গে নিয়ে যান। আর এনার সঙ্গে যে রয়েছে ব্রাহ্মণ, সে আপনার সমস্ত বস্ত্র, এগুলো বস্ত্র, কমণ্ডুল, সন্ন্যাসীর সঙ্গে যে কমণ্ডুল থাকে, বস্ত্র থাকে, সেগুলো বহন করবে। তো তাহার বচন প্রভু অঙ্গীকার করিল, বলভদ্র ভট্টাচার্যের সঙ্গে করে নিল। তো মহাপ্রভু তাদের প্রার্থনা স্বীকার করে এই বলভদ্র ভট্টাচার্য আর ওর যে সেবক, এই দুজনকে সঙ্গে নিলেন, কিন্তু কাউকে বললেন না। কে কে জানলো? গুপ্ত সংবাদ। শুধু ওইখানে দুইজন জানলো, স্বরূপ দামোদর গোস্বামী আর রামানন্দ রায়, এই দুজন জানলেন। চৈতন্য মহাপ্রভু পরের দিন জগন্নাথ দেবের কাছে অনুমতি নিলেন, জগন্নাথ দেবের মন্দিরে দর্শন করে প্রার্থনা করে অনুমতি নিয়ে ভোরবেলা তিনি বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু মহাপ্রভু ভয় আছে যে কেউ আমার পিছন পিছন আসতে পারে। তাই মহাপ্রভু কি করলেন? মহাপ্রভু কটক পর্যন্ত এলেন। কটক পর্যন্ত আসার পরে তৎকালীন এটা ছিল এটা মেন রোডে, যখন হাইওয়ে, ন্যাশনাল হাইওয়ে নাম্বার 5, যেটা হচ্ছে বালাসোর থেকে একদম চেন্নাই পর্যন্ত গেছে। এই রোডটা অনেক প্রাচীন রোড, ঠিক আছে। তৎকালীন দিনেও এটা দিয়ে রোডটা প্রাচীন, তখন এটা দিয়ে হাঁটা পথে ছিল। হাঁটা পথ থেকে পরে সড়ক পথ হয়, রাজপথ হয় পরে। তো এই পথ দিয়ে এদিকে আসতে হতো। তো মহাপ্রভু এই রাস্তা দিকে আসছেন না, তিনি কটক থেকে ঢুকে পড়লেন কোথায়? মহানদীর ধার ধরে একদম চলে গেলেন পশ্চিম দিকে। যারা উড়িষ্যায় গেছেন তাদের অভিজ্ঞতা থাকবে। পশ্চিম দিকে চলে গেলেন। পরপর প্রভুপাদ লিখছেন, পরবর্তী তাৎপর্য লিখবেন ওগুলো। পরপর পড়বে অঙ্গুল, ঢেঙ্কানল, বোনাই, কেউনঝড় হয়ে তিনি উঠবেন এখানে সিংভূম জেলায়। কোন জায়গা উল্লেখ নেই, সিংভূম জেলায় উঠবে। এই রাস্তা দিয়ে তিনি যাবেন। এই সিংভূম, তারপর এটা কি রাঁচি ডিস্ট্রিক্ট নাকি? সিংভূমের পরে রাঁচি, এটা রাঁচি হয়ে তিনি চলে গেলেন এই ধার দিয়ে। তিনি কাশী, হাজারিবাগের উল্লেখ যদিও পাইনি আমি, হাজারিবাগের নাম নেই উল্লেখ, তো একদম চলে যাচ্ছেন কাশী ধামে উঠছেন, এবং পরবর্তী বর্ণনা রয়েছে। প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি প্রভু উপপথে চলিলা, কটক ডাহিনে করি বনে প্রবেশিলা। তো মহাপ্রভু বনের ভেতরে প্রবেশ করেছেন। সঙ্গে কে কে যাচ্ছে? বলভদ্র ভট্টাচার্য আর ওনার সেবক। নির্জন বনে চলে প্রভু কৃষ্ণ নাম লইয়া, হস্তি ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভু রে দেখিয়া। তো নির্জন বনের মধ্যে মহাপ্রভু যাচ্ছেন, কিন্তু বনের মধ্যে কি আছে? হিংস্র জন্তু, বাঘ, সিংহ, হাতি, গন্ডার, হরিণ সব আছে। কিন্তু মহাপ্রভু তিনি কিন্তু আবেশে কৃষ্ণনাম করতে করতে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। মহাপ্রভুর দিব্য নাম সংকীর্তন করতে করতে মহাপ্রভু কিন্তু প্রেমের আবেশে তিনি ওই বাঘ, সিংহ, হাতির মধ্য দিয়ে তিনি এগিয়ে চলেছেন। পালে পালে ব্যাঘ্র হস্তি, গন্ডার শুকরগণ, তার মধ্যে আবেশে প্রভু করিলা গমন। তো মহাপ্রভু তো প্রেমের আবেশে তিনি চলছেন, কিন্তু সঙ্গে আছে কারা? সঙ্গে আছে বলভদ্র আর তার একজন সেবক ব্রাহ্মণ। তো তাদের তো মনে ভয় লেগেছে। দেখি ভট্টাচার্যের মনে হয় মহাভয়, প্রভুর প্রতাপে তারা এক পাশ হয়। তো তার বলভদ্র ভট্টাচার্য ভয় লেগেছে, আরে হিংস্র পশু, যে কোনো সময় আক্রমণ করতে পারে। আবার কি হয়েছে এর মধ্যে? এইভাবে চলছেন দিনের পর দিন, বনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছেন। একদিন পথে ব্যাঘ্র করিয়াছে শয়ন, আবেশে তার গায়ে প্রভুর লাগিল চরণ। তো একদিন একটা বাঘ রাস্তার উপরে শুয়ে আছে। চৈতন্য মহাপ্রভু প্রেমের আবেশে হরিনাম করতে করতে তিনি
যাচ্ছেন, যেতে যেতে কোনোভাবে তার চরণ স্পর্শ হয়ে গেছে। কার গায়ে? বাঘের গায়ে। বাঘের গায়ে যদি কোনো মানুষের লাগে কি হবে? এখন একদম অ্যাটাক করবে, তাই না? কিন্তু এখানে কি করছে? তার গায়ে স্পর্শ হয়ে, চরণ স্পর্শ হয়েছে। প্রভু কহে কহ কৃষ্ণ, ব্যাঘ্র উঠিল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল। মহাপ্রভু বলছে, মহাপ্রভুর চরণ স্পর্শ হয়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে ও হয় না, কোনো কুকুর শুয়ে আছে, একটু হয়তো টাচ হয়ে গেছে, মানে আটকে উঠে, তো বাঘ সঙ্গে সঙ্গে আটকে উঠেছে। মহাপ্রভু তার দিকে তাকিয়ে বলছে, কৃষ্ণ কহ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলো। সঙ্গে সঙ্গে বাঘ কি করছে? হরে কৃষ্ণ বলে সেও নাচতে শুরু করেছে। আর দিনে মহাপ্রভু করে নদী স্নান, মত্ত হস্তি যুথ আইল করিতে জলপ্রাণ। তো আরেকদিন কোনো এক নদীতে, এখানে তো প্রচুর নদী আছে, সুবর্ণরেখা নদী আছে, আরো অনেক ছোট ছোট নদী আছে, তো কোনো এক নদীতে মহাপ্রভু স্নান করছিলেন। স্নান করতে করতে সেখানে এক পাল বন্য হাতি, দলমা জঙ্গলের হাতি, দলমার হাতি তো নাকি, দলমার হাতি এক পাল, তারা জল পান করতে আসে। মহাপ্রভু স্নান করছেন আর হাতির দল, হাতি যখন থাকে 30-40-এর কমে থাকে না। আর এই বন্য হাতিরা খুব হিংস্র হয়, আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে, আমি দেখেছি। হাতি এত স্পিডে দৌড়ায় আমি জানতাম না। হাতি এত ভারী প্রাণী, মানে আমি যেখানে পড়াশোনা করতাম ওয়েস্ট বেঙ্গলে, গড়বেতা, পশ্চিম মেদিনীপুরে, তো ওখানে কি হয়েছে, ওই হাতির, ওটা যখন আলুর সিজন, এই সিজনটাতে ওরা ওই শালবনি, চন্দ্রকোনা রোড, এই এলাকাগুলোতে আলু চাষ হয়, ধান উঠে, আর খাওয়ার জন্য তখন হাতির পাল দৌড়ায়। প্রায় 30-40 খানা হাতি। আমাদের হোস্টেলটা একটু জঙ্গল এরিয়ার মধ্যে ছিল, আমরা দেখছি সেখানে হাতির পাল দৌড়াচ্ছে, কেন ওখান থেকে মশাল জ্বালিয়ে, হুলাপাটি বলে, হুলাপাটি নাকি, তারা হাতি তাড়া করছে। সেই হাতি কি স্পিড! হাতিগুলো যখন পুরো গাছপালা ভেঙে ভেঙে মানে নিয়ে চলে যাচ্ছে। আমাদের যদি বাউন্ডারির ভেতরে ছিলাম, কিন্তু উপর থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সন্ধ্যার সময় লাইট জ্বালে, টর্চ জ্বালে দেখছিলাম অনেকগুলো হাতি। তো এরকম মত্ত হস্তি জুতো, তারা যখন এসে জলপান করতে, আর মহাপ্রভু ওখানে স্নান করছেন, স্নান করতে করতে প্রভু জল কৃত্য করি আগে হস্তি আইলা, কৃষ্ণ কহ বলি প্রভু জল ফেলি মারিলা। তো মহাপ্রভু কি করছেন, সেই স্নান করতে করতে হাতে জল নিয়ে হাতিগুলোর গায়ে ছুড়ে দিয়েছে, ছুড়ে বলছে, কৃষ্ণ বলো তোমরা, কৃষ্ণ বলো। সেই জল বিন্দু কণা লাগে যার গায়ে, সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে প্রেমে নাচে গায়। সেই হাতিগুলোর শরীরে যখন সেই জলকণা পড়ে, ভগবানের হাতের হস্তস্পর্শের যে জল, চরণ স্পর্শের জল চরণামৃত হয়, ভগবানের দিব্য অঙ্গের স্পর্শের যে জল, সেই জল স্পর্শ হওয়া মাত্র সেই মত্ত হাতি তারা কি করছে, তারাও দিব্য প্রেমানন্দে হরিনাম করা শুরু করেছে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। শুধু হরিনাম করছে তাই নয়, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখছেন, কেহ ভূমে পড়ে কেহ করে চিৎকার, দেখি ভট্টাচার্যের মনে হয় চমৎকার। এই হাতিগুলো কেউ গড়াগড়ি দিচ্ছে, কেউ হাতি ডাকতে শুরু করেছে, ডাকছে, গড়াগড়ি দিচ্ছে। আর এটা দেখে বলভট্ট ভট্টাচার্য আশ্চর্য হয়ে গেছে, এটাও হয়। এটা হচ্ছে ভগবানের দিব্য প্রেমের যে শক্তি, ভগবানের কৃপা শক্তি এটাই, যে ভগবানের সান্নিধ্যে আসা মাত্র পাথরও দ্রবীভূত হয়ে যায়। আপনাদের এখানে রয়েছে, আপনাদের যাবেন কোথায়, কি যেন নাম, কুজ্জু নাকি বেরুডি, আমি জানি না। আমি কুজ্জুটা গিয়েছি, কুজ্জু জানি, আমি বেরুডিটা আমি দেখি না, যদিও জানি না। তো কুজ্জুতে আমি দেখেছি। হ্যাঁ, আরেকটা রয়েছে, সেটা রয়েছে আলারনাথ, পুরী শ্রীক্ষেত্র, পুরী ধামের সামনে। মহাপ্রভুর শরীরের স্পর্শে পাথর গলে গেছে, এখনো সেটা রাখা হয়েছে, আলারনাথে এখনো আছে, পুরীর থেকে 15 কিলোমিটার, যেখানে মহাপ্রভু অনবসর কালে থাকতেন। আর এখানে আমাদের কুজ্জুতে আমি দেখেছি, আবার বলছেন বিরুডিতেও নাকি আছে। বিরুডি আমি যাইনি যদিও, যাই হোক। তো আচ্ছা, গৌরাঙ্গ প্রেম সাই মহারাজ আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ও অন্য কোনো কোথাও গ্রন্থ থাকলে মহারাজ হয়তো পেয়েছেন। তো এইরকম ভগবানের স্পর্শ মাত্রই, ভগবানের সংস্পর্শ মাত্রই স্থাবর জঙ্গম তাদের মধ্যেও কিন্তু চেতনার বিকাশ ঘটে। পথে যাইতে করে প্রভু উচ্চ সংকীর্তন, মধুর কণ্ঠ ধ্বনি শুনি আইসে মৃগীগণ। তো মহাপ্রভু যখন মধুর কণ্ঠে হরিনাম করতে করতে বনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছেন, সেই সময় যারা হরিণ কান পেতে শুনতে শুনতে তারাও মহাপ্রভুর কাছে আসে।
শুধু কাছে আসে তাই নয়, তারাও কি করে মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে ডাহিনে বায়ে যেখানে মহাপ্রভুর ধ্বনি শুনতে পাচ্ছে, কণ্ঠধ্বনি শুনতে পাচ্ছে, তার পাশ দিয়ে তারা যেতে থাকছে। ডাহিনে বামে ধ্বনি শুনি যাই প্রভু সঙ্গে, প্রভু তার অঙ্গ মুছে শ্লোক পড়ি রঙ্গে। মহাপ্রভু তখন শ্রীমদ্ ভাগবত থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন বনে প্রবেশ, সেইখান থেকে একটি শ্লোক শ্রীমদ্ ভাগবত থেকে উদ্ধৃতি করে মহাপ্রভু গাইছেন। ধন্যাস্ম মূঢ়, শ্লোকে আর যাবো না, ভাগবত শ্লোক একটু শ্লোক পড়বো, পড়ে দিই। ধন্যাস্ম মূঢ় মতয়োপি হরিণ্য এতা ইয়ানন্দ নন্দনমুপাত্ত বিচিত্র বেশম আকর্ণ বেনুরনিতং সহ কৃষ্ণ সারা পূজাং দধুর বিরচিতাং প্রণয়াবলোকই। ব্রজগোপিকারা, এটা ব্রজগোপিকাদের উক্তি, তারা বলছেন যে দেখো এই হরিণরা কত ধন্য, কেন আমাদের থেকে ওরা হচ্ছে সৌভাগ্য, ওদের সৌভাগ্য কত দেখো। কারা আলোচনা করছে এটা? ব্রজ গোপীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে যে হরিণরা কত ধন্য দেখো। দেখো যেহেতু তারা এই নন্দনন্দনকে পেয়েছে, কাকে পেয়েছে? কৃষ্ণকে পেয়েছে। কৃষ্ণ এখন কি গোচারণে বনে গেছেন, তো কৃষ্ণকে পেয়েছে আর তার বংশীর ধ্বনি শ্রবণ করতে পারছে। তারা সেই কৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করতে পারছে, কৃষ্ণের বংশীর ধ্বনি শ্রবণ করতে পারছে। তাই দেখো এই হরিণরা কত সৌভাগ্যবতী তারা, আমাদের সেই সৌভাগ্য নেই। এটা গোপীকারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছেন। সেই শ্লোকটি মহাপ্রভু এখানে বলছেন। হেন কালে ব্যাঘ্র তথা আইলো 5-7। কারা ছিল মহাপ্রভুর সঙ্গে? কারা ছিল? পালাই নেই। বাঘ আর হরিণ দেখলে বাঘ কি? হরিণ হচ্ছে বাঘের আহার, খাবে নাকি? কিন্তু না, তারা দুজনেই পাশাপাশি একসঙ্গে মহাপ্রভুর সঙ্গে চলছে। দেখি মহাপ্রভুর বৃন্দাবন স্মৃতি হইল, বৃন্দাবন গুণবর্ণন শ্লোক পড়িল। যত্র নৈসর্গ দুর্বৈরা সহাসন নৃমিগাদয় মিত্রাণি বাজিতাবাস দ্রুত রুট তর্শনাদিকম। বৃন্দাবন ধাম মহিমা, বৃন্দাবন ধামের মহিমা মহাপ্রভু কীর্তন করছেন। যাহা বৃন্দাবন ধাম, এটা শ্রীমদ্ ভাগবতের শ্লোক, যে বৃন্দাবন ধাম হচ্ছে ভগবানের চিন্ময় ধাম। এই বৃন্দাবন ধামে কোনো ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই, ক্রোধ নেই। তাই স্বাভাবিকভাবেই বৈরী ভাবাপন্ন হলেও মানুষ এবং হিংস্র জন্তুরা চিন্ময় মৈত্রীতে একত্রে বাস করতে পারে। এই চিন্ময় ধামে, সেখানে কোনো ভগবানের ধামের নাম কি? বৈকুণ্ঠ। বৈকুণ্ঠ মানে যেখানে কোনো কুণ্ঠা নেই, কোনো টেনশন নেই। আর এখানে আমাদের সবসময় টেনশন, পিছনে লাগবে, লোকের পিছনে লাগছে, শত্রুতা করছে, আছে কি না? এই জগতে হিংসা, দেশ, টেনশন, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠায় পূর্ণ হয়ে আছে। কিন্তু আমরা যদি উদ্বেগ উৎকণ্ঠা মুক্ত জীবন চাই, তাহলে আমাকে যেতে হবে কোথায়? যেখানে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা নেই। যেখানে কোথায় নেই? সবচেয়ে বৈকুণ্ঠে। সেই বৈকুণ্ঠে গেলে তবে আমি উদ্বেগ উৎকণ্ঠা মুক্ত জীবন পেতে পারি। আর উদ্বেগ উৎকণ্ঠা মুক্ত বৈকুণ্ঠ জীবন এইখানেও তৈরি করতে পারবো যদি আমার চেতনাকে ওই বৈকুণ্ঠ চেতনায় নিয়ে যেতে পারি। যেভাবে এইখানে বাঘ আর হরিণের চেতনা কি স্তরে আছে? তারা বৈকুণ্ঠ চেতনায় চলে গেছে। কৃষ্ণ নামে তারা উন্মাদ হয়ে আছে, কৃষ্ণ প্রেমে তারা মাতোয়ারা হয়ে আছে। তাই তাদের মধ্যে কোনো বিকার কিছু নেই। আচ্ছা, এখন তো 8:30 বাজলো। আচ্ছা, মিনিট 15 আলোচনা লাগবে, আরো 15 মিনিট, যদিও অনেক বিস্তৃত। ঠিক আছে, চেষ্টা করছি। তো কি হয়েছে? মহাপ্রভুর কাছে মহাপ্রভুর সেই মুখারবিন্দ থেকেই হরিনাম শ্রবণ করে মহাপ্রভু তখন তাদেরকে বললেন, কাদেরকে বলছেন? বাঘ আর হরিণের পালকে বলছেন, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ করি প্রভু যবে বলিল, কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র মৃগ নাচিতে লাগিল। মন দিয়ে শুনবেন, মনোযোগ অন্যমনস্ক হবেন না। তো মহাপ্রভু তখন তাদেরকে বললেন যে তোমরা কৃষ্ণ নাম করো, হরে কৃষ্ণ বলো। যখনই শুনেছে, কারা শুনছে? বাঘ এবং হরিণ, তারা যখনই শুনেছে, তারা ব্যাঘ্র আর মৃগ মানে বাঘ আর হরিণ একসঙ্গে তারা আনন্দে নাচতে শুরু করেছে। নাচে কাঁদে ব্যাঘ্রগণ মৃগীগণ সঙ্গে, বলভদ্র ভট্টাচার্য দেখে অপূর্ব রঙ্গে। ব্যাঘ্র মৃগ অনন্যে করে আলিঙ্গন, মুখে মুখ দিয়া করে অনন্যে চুম্বন। বাঘ হরিণকে চুম্বন করছে, হরিণ বাঘকে চুম্বন করছে, আলিঙ্গন করছে, নৃত্য করছে একসঙ্গে। হাত, যদি ওদের হাত নেই, একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে, মানে কি একসঙ্গে তারা নৃত্য করছে। এটা কোথায় সম্ভব? এটা সম্ভব হচ্ছে দিব্য প্রেমোন্মাদনা যখন থাকবে, যখন দিব্য প্রেমের যখন প্রকাশ ঘটবে, তখন এটা সম্ভব, তাছাড়া সম্ভব না। মহাপ্রভুর
প্রেম রসের সংস্পর্শে আসা মাত্র তাদের মধ্যে এই রকম পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। কৌতুক দেখিয়া প্রভু হাসিতে লাগিলা। বাঘ আর হরিণীর অবস্থা দেখে মহাপ্রভু তিনিও হেসে ফেলেছেন। কৌতুক দেখিয়া প্রভু হাসিতে লাগিলা, তা সবাকে তাহা ছাড়ি আগে চলে গেলা। তো এরপর আসে ময়ূরগুলো আসছে। তখন ময়ূররা যখন মহাপ্রভুকে দেখেছে, মহাপ্রভুর কীর্তন শুনে তারা ওখানে পেখম তুলে নাচতে শুরু করেছে। এই বনপথের বন্য হিংস্র জন্তু, হরিণ, মৃগ, বাঘ, ময়ূর সকলকে তিনি এই কৃষ্ণ প্রেম দিয়ে উদ্ধার করলেন। তাই লিখেছেন এখানে কৃষ্ণ গোস্বামী লিখছেন, ঝাড়িখণ্ডে স্থাবর জঙ্গম আছে যত, কৃষ্ণ নাম দিয়া কইল প্রেমেতে উন্মত্ত। ঝাড়িখণ্ডে যত স্থাবর জঙ্গম আছে, স্থাবর মানে কারা? স্থাবর মানে হচ্ছে বৃক্ষ, লতা, পর্বত, পাহাড়। আর জঙ্গম মানে হচ্ছে যারা সচল, যারা চলতে পারে। একটা হচ্ছে চর, একটা হচ্ছে অচর। অচর যারা চলতে পারে না, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম। হ্যাঁ, আরেকটা হচ্ছে অচর, সচল। সচল কারা? সচল হচ্ছে বন্য পশু পক্ষী। আচ্ছা, তাহলে এদের তো মোটামুটি পশু পাখিদের উদ্ধার করলেন, মানুষকে উদ্ধার করেননি নাকি? হ্যাঁ, মহাপ্রভু কি তাহলে শুধু পশুদের উদ্ধার করলেন? মানুষ এখানে মানুষ ছিল না? ঝাড়খণ্ডে এখানে মানুষ থাকতো না? থাকতো কি থাকতো না? থাকতো। এরপর আসছে মানুষের কথা। যেই গ্রাম দিয়া যান যাহা করেন স্থিতি, সেই সব গ্রামের লোকের হয় প্রেম ভক্তি। মহাপ্রভু যে এই উড়িষ্যা থেকে শুরু করে একদম কাশী পর্যন্ত এই বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। এই বনাঞ্চল ঝাড়খণ্ড বন। ঝাড়খণ্ড মানে কিন্তু এইটুকু ঝাড়খণ্ড নয়, তৎকালীন ঝাড়খণ্ড মানে উড়িষ্যারও অংশগুলো তৎকালীন ঝাড়খণ্ডের অংশ। ঠিক আছে, এখন রাজনৈতিক বিভাগে ওটা উড়িয়া ভাষীরা উড়িষ্যা, হিন্দি ভাষীরা ঝাড়খণ্ড, এরকম রাজনৈতিক ভাগ করা আছে। তৎকালীন উড়িষ্যার অঞ্চল, কেওনঝড়, ওগুলো এখনো বন, এগুলো কেওনঝড়, ঢেঙ্কানল, এগুলো এখনো বনাঞ্চল ওগুলো। তো মহাপ্রভু যে যে গ্রামের ভেতর দিয়ে, যে যে বনের ভেতর দিয়ে যে যে গ্রামে পেতেন, সেই গ্রামে মহাপ্রভু রাত্রিবাস করতেন, থাকতেন। যেমন আমি গিয়েছিলাম, সামনে একটা গ্রাম আছে আপনাদের এখানে 40 কিলোমিটার দূরে, বুন্ডু নামক একটা গ্রাম আছে। ঠিক আছে, বুন্ডু, ওখানে গিয়েছিলাম। তো বুন্ডুতে এখানে একটা বটবৃক্ষের নিচে এখানে একটা প্রসিদ্ধি আছে যে মহাপ্রভু ওইখানে বিশ্রাম নিয়েছিলেন, রাত্রিবাস করেছিলেন, ছিলেন ওখানে। রাধারানী মন্দির বলা হয় বুন্ডু। বুন্ডু আছে না পাশে এখানে, বুন্ডুতে। তো যেখানে যে গ্রামের ভিতর দিয়ে যেতেন, যেখানে অবস্থান করতেন, সেই সব গ্রামের লোক মহাপ্রভুকে দর্শন করে তাদের মধ্যে কৃষ্ণ প্রেমের বিকাশ ঘটতো তাদের মধ্যে। কেহ যদি তার মুখে শুনে কৃষ্ণ নাম, তার মুখে আন শুনে তার মুখে আন, সবে কৃষ্ণ হরি বলি নাচে কাঁদে হাসে, পরম্পরায় বৈষ্ণব হইল সর্বদেশে। হরিব। মহাপ্রভুকে দর্শন করে, মহাপ্রভুর মুখে হরিনাম কীর্তন শুনে সমগ্র দেশ ঝাড়খণ্ডের মানুষ তারা কৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে বৈষ্ণবে পরিণত হয়েছিল। যদ্যপি প্রভু লোক সংঘ টেরো ত্রাসে, প্রেম গুপ্ত করেন বাহিরে বাহিরে না প্রকাশে, তথাপি তার দর্শন শ্রবণ প্রভাবে, সকল দেশের লোক হইল বৈষ্ণবে। যদিও মহাপ্রভু তাদের সামনে কিন্তু নিজের প্রেমকে গুপ্ত করে রাখতেন, যারা বুঝবে না তাদের কাছে মহাপ্রভু নিজের প্রেমকে গুপ্ত করে রাখতেন, কিন্তু শুধু মহাপ্রভুকে দর্শন করা মাত্রই তাদের মধ্যে কি হতো? তারা বৈষ্ণবে পরিণত হতো। এটা শুদ্ধ ভক্তের প্রভাব। শ্রীমদ্ ভাগবত উল্লেখ করা আছে, ভক্তের ক্যাটাগরি ভাগ করা আছে। ভক্ত 3 রকমের ভক্ত হয়। সময় লেগে যেত, একটু না বললে নয়। যখনই বিষয়বস্তু চলে আসে, না বললে অসম্পূর্ণ থেকে যায়। যে ভক্ত 3 প্রকারের আছে, একটা উচ্চ অধিকারী, একটা মধ্যমতি, নিম্ন অধিকারী। তো উচ্চ অধিকারী ভক্তের সম্বন্ধে মহাপ্রভু বলছেন, চৈতন্য চরিতামৃত বলেছেন মহাপ্রভু, যে প্রতি বৎসর কুলিন গ্রামের বৈষ্ণবরা তারা যখন প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময় পুরীতে যেতেন, পুরীর থেকে 4 মাস পুরীতে থাকতেন, তারা যখন ফিরে আসতেন তো একটা প্রশ্ন করতেন মহাপ্রভুর কাছে। কুলিন গ্রাম হচ্ছে বর্ধমান জেলার মেমারির কাছে একটি গ্রাম, যেখানকার প্রতি গ্রামের সকলেই হচ্ছে বৈষ্ণব। মহাপ্রভুর খুব কৃপাধন্য সেই গ্রামটি। সেই গ্রামের অনেক ভালো ভালো ভক্ত ছিল, রামানন্দ, সত্যরাজ খান, হ্যাঁ, মালাধর বসু, বেশ ভালো। তো সত্যরাজ খান তাদের মধ্যে লিডার ছিলেন, ওই গ্রুপের লিডার। সত্যরাজ খান প্রশ্ন করতেন, প্রভু আমরা গৃহস্থ, আমরা গৃহী, আমরা তো আর আপনার সঙ্গে সন্ন্যাস নিতে পারবো না, তো আমাদের কি কর্তব্য, কি করবো আমরা ঘরে ফিরে যেয়ে? প্রভু বলতেন 2টি কাজ করবে, একটা হচ্ছে কৃষ্ণ নাম করবে আর বৈষ্ণব সেবা করবে। ঠিক আছে, তখন প্রশ্ন করতে, প্রভু বৈষ্ণবকে? প্রথম বছর প্রশ্ন করলেন, প্রভু বৈষ্ণবকে? তখন মহাপ্রভু বললেন,
যার মুখে দেখো, যার মুখে একবার আইসে কৃষ্ণ নাম, যার মুখে একবার কৃষ্ণ নাম আসে সে হচ্ছে বৈষ্ণব। যার মুখে একবার কৃষ্ণ নাম আসে সে হচ্ছে বৈষ্ণব। দ্বিতীয় বছর গেছেন, দ্বিতীয় বছর আবার প্রশ্ন করেছেন যে প্রভু আমাদের কি কর্তব্য? না কর্তব্য দুটি। কি কর্তব্য? গৃহে যে কৃষ্ণ নাম করবে আর বৈষ্ণব সেবা করবে। আবার প্রশ্ন করেছে প্রভু বৈষ্ণবকে কিভাবে চিনবো, বৈষ্ণব কাকে বলে? তখন মহাপ্রভু বলছেন বৈষ্ণব, আগের বছর কি বলেছিলেন? যার মুখে একবার কৃষ্ণ নাম আসে সে হচ্ছে বৈষ্ণব। এই বছরে বলছেন একটু চেঞ্জ করে দিয়েছেন মহাপ্রভু। এই বছরে বলছেন কি, যাহার বদনে দেখো নিরন্তর কৃষ্ণ নাম, যার বদনে সব সময় কৃষ্ণ নাম আছে সে হচ্ছে বৈষ্ণব। আগের বছর এই বছর এক, উত্তর আলাদা পাল্টে গেছে কিন্তু, তাই না? তৃতীয় বছর গেছে, তৃতীয় বছর আবার প্রশ্ন করেছে যে প্রভু আমরা কি করব? মহাপ্রভু একই উত্তর, গৃহে যে কৃষ্ণ নাম করো আর বৈষ্ণব সেবা করো। আবার প্রশ্ন করেছে প্রভু বৈষ্ণব কিভাবে চিনবো, কে বৈষ্ণব? প্রশ্ন হয় না কে বৈষ্ণব? হ্যাঁ, মহাপ্রভু এবারে আগের প্রথমবার কি উত্তর দিয়েছিলেন? যার মুখে আসে একবার, যার মুখে শোনো একবার কৃষ্ণ নাম, যার মুখে একবার কৃষ্ণ নাম শুনতে পাবে। আপনি যদি বলেছেন হরে কৃষ্ণ প্রভু, ও যদি রিপ্লাই দেয় হরে কৃষ্ণ, তার মানে সে বৈষ্ণব। এটা প্রথম বছর উত্তর। দ্বিতীয় বছরে বললেন যার মুখে সবসময় কৃষ্ণ নাম, সবসময় জপ করছে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে, সে হচ্ছে বৈষ্ণব। আর তৃতীয় বছর কি বলছেন? তৃতীয় বছরের আবার চেঞ্জ, যাহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণ নাম, তাহারে জানি হ তুমি বৈষ্ণব সমান। তো যার দর্শনে, যাকে দেখলে মুখে কৃষ্ণ নাম চলে আসে, ঠিক আছে, যাকে দর্শন করা মাত্র, এমনকি ম্লেচ্ছ যবন, এমনকি মানে নিষ্প্রাণ জীবের মধ্যে কৃষ্ণ নাম আছে, যাকে দর্শন করা মাত্র, বুঝা যাচ্ছে, সে হচ্ছে বৈষ্ণব। যাকে দর্শন করলে, তো মহাপ্রভুকে দর্শন করা মাত্র যে সমস্ত এই এলাকার এতদ অঞ্চলে যে সমস্ত অধিবাসীরা ছিলেন, যারা গীতা, ভাগবত, বেদ, পুরাণ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারতের কোনো জ্ঞান আছে কি তাদের মধ্যে? ছিল না। কারণ এখানকার অধিবাসী ছিলেন, এখানকার ছিলেন মূলত আদিবাসী সম্প্রদায়। পরে আসছে, শ্লোকে আসছে, গৌড়বঙ্গ উৎকল দক্ষিণ দেশে গিয়া, লোকের নিস্তার কইল আপনে ভ্রমিয়া, মথুরা যাইবার ছলে আসেন ঝাড়িখণ্ড, ভিল্ল প্রায় লোক তাহা পরম পাষণ্ড। এখানে লোক কারা ছিল? মূলত আদিবাসী, যাদের শাস্ত্র জ্ঞান আছে কি? নেই। যাদের শাস্ত্র জ্ঞান নেই, যারা ভগবান সম্বন্ধে খুব নলেজ আছে কি? নেই। কিন্তু সেই সমস্ত লোকেরাও চৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করে মহাপ্রভুর তাদের সঙ্গ প্রভাবে তারাও, তাদের হৃদয়েও দ্রবীভূত হয়ে তারাও বৈষ্ণবে পরিণত হয়েছিল। ঠিক আছে, ভগবানের কাছে কিন্তু জাতিভেদ, উচ্চ নিচ বলে কোনো বিষয় নেই। ভগবান শ্রী রামচন্দ্র তিনি আলিঙ্গন করেছিলেন কাকে বন্ধু বলে? নিষাদরাজ গুহাকে, ঠিক তো নাকি? ভগবানের কাছে কিন্তু নিষা গুহা কিন্তু ও কিন্তু যে কে অচ্যুত নয় কিন্তু, ঠিক আছে। ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু তিনিও এই সমস্ত আদিবাসী কোল, ভিল, মুন্ডা সমস্ত আদিবাসীদেরকে তার মহাপ্রভু কৃষ্ণ নাম প্রেম দিয়ে তাদেরকে বৈষ্ণবে পরিণত করেছিলেন। যে কেউ মুচি হয়ে সূচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে, কৃষ্ণ ভজন করলে যে কোনো নিম্ন স্তরে যদি কেউ জন্মগ্রহণ করে, নিম্ন কুলেও যদি জন্ম হয়, তাহলেও সে শুদ্ধাত্মায় পরিণত হয়। ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এটা বলছেন, কৃষ্ণ স্বয়ং বলছেন, অপিচেত সুদুরাচার ভজতে মাম অনন্য ভাগ সাধুরেব সম্মন্তব্য সম্যক ব্যবসিত হিস। অত্যন্ত দুরাচারী ব্যক্তি যদি অত্যন্ত খারাপ কাজ করেছে, নোংরা কাজ করেছে, জঘন্য কাজ করেছে, খুন, ডাকাতি, রাহাজানি যাই করে থাকুক না কেন, সে যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হয়, তাকে কি বলে জানবে? কি বলে জানবে? তাকে সাধু বলে জানবে। কে বলছেন এই কথাটা? ভগবত গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, অপিচেত সুদুরাচারও, অত্যন্ত দুরাচারী ব্যক্তিও যদি ভজন্তে মাম অনন্য ভাগ, আমাকে যদি অনন্য চিত্তে ভজন না করে, তাকে সাধু বলে জানবে। সাধুরেব সমন্তব্য। শুধু তাই নয়, আরো বলছে, মাঙ্গি পার্থ ব্যাপাশ্রিত যে অপি সুপাপ জনয় স্ত্রী অবশ্য তথা শুদ্ধ তে অপি জানতে পরাঙ্গতি। মাঙ্গি পার্থ ব্যাপাশ্রিত, হে পার্থ, হে অর্জুন, যদি কেউ আমাকে আশ্রয় করে, অত্যন্ত যদি নিচ কুলেও জন্ম হয়, আমাকে যদি আশ্রয় করে, আমার ভক্তি করে, তাহলে তাকে সে কি হবে? মাঙ্গি পার্থ ব্যাপাশ্রিত যে অপি সুপাপ জনয় তেপি পরাঙ্গতি, তারা পরাগতি লাভ করে সে আমার ধামে ফিরে আসবে, আমার পার্শ্বদ হবে, সে আমার বন্ধু হবে। কে বলছেন? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন। তাই নিজ কোন কুলে জন্ম হয়েছে সেটা বড় বিষয় নয়, জন্ম হোক যথাতথা, কর্ম হোক ভালো, জন্ম যেখানে হোক না কেন, কিন্তু সে যদি ভগবানের ভক্তি করে, তাহলে সে হচ্ছে ব্রাহ্মণের থেকেও শুদ্ধ।
তো এইভাবে চৈতন্য মহাপ্রভু এই বনের ভেতর দিয়ে মহাপ্রভু তিনি বনপথে বনবাসী মানুষদেরকে, বনবাসী জন্তুদেরকে, জীবজন্তুদেরকে, সকলকে কৃষ্ণ প্রেম বিতরণ করতে করতে তিনি এগিয়ে চললেন বৃন্দাবনের পথে। বৃন্দাবনের পথে যেতে যেতে মহাপ্রভু যেখানে পর্বত দেখছেন, প্রচুর পাহাড় পর্বত, আমি আজ রাঁচি গিয়েছিলাম, আজকে রাঁচি থেকে আস্তে আস্তে দু সাইডে অনেক পাহাড়, তাই না, প্রচুর পাহাড়ি এলাকা, পাহাড় জঙ্গল, যেখানে পাহাড় দেখতেন মহাপ্রভুর কি স্মৃতি হতো? গোবর্ধন। আর যেখানেই নদী নালা দেখতে পেতেন, সেই নদী দেখলে তার স্মৃতি আসতো যমুনা, কালিন্দী। যাহা নদী দেখে তাহা মানয়ে কালিন্দী, মহাপ্রেমা বেশে নাচে প্রভু পড়ে কান্দি। এইভাবে মহাপ্রভু আর কি, পথে যাইতে ভট্টাচার্য শাখ মূল ফল, যাহা যেই পায়েন তাহা লয়েন সফল। যে যা দিত, বনের যে সন্ন্যাসী সেবা করা উচিত, সন্ন্যাসীকে ফল মূল যা দিত। আর মহাপ্রভু এটা খুব আনন্দ, কেন? এই বন্য ফলমূলে মহাপ্রভু খুব আনন্দ। তো এইভাবে ইয়ের সঙ্গে মহাপ্রভু এর মধ্যে দিয়ে যেতেন। পরম সন্তোষ প্রভুর বন্য ভোজনে, মহাসুখ পান যেদিন রহেন নির্জনে। বন্য ভোজনে মহাপ্রভু খুব সুখ পেতেন। ভট্টাচার্য সেবা করে স্নেহে জয়ছে দাস, তার বিপ্রবহে জল পাত্র বহির্বাস। তো ভট্টাচার্য অত্যন্ত স্নেহ করে মহাপ্রভুর সেবা করতেন। আর তার সঙ্গে যে বিপ্র ব্রাহ্মণ রয়েছে, সে কি করত? মহাপ্রভুর জলপাত্র বহির্বাস বহন করত। নির্ঝরেতে উষ্ণদকে স্নান 3 বার, 2 সন্ধ্যা অগ্নিতাপ কাষ্ঠের অপার। মহাপ্রভু স্নান করতেন কোথায়? নির্ঝর। নির্ঝর মানে জানেন? নির্ঝর মানে আপনাদের এলাকায় প্রচুর আছে, কলকাতার লোকেরা দর্শন করতে আসে। কি আছে এখানে? হ্যাঁ, ঝর্ণা আছে না? এই রাস্তা দিয়ে আসতেই তো 2-3টা ঝর্ণা পড়বে। কি কি আছে? দশম ফলস, কি হুড্রু, রাজারাপ্পা, হ্যাঁ এইখানে আছে কি, এটা হ্যাঁ আস্তে আস্তে দেখলাম। তো এরকম প্রচুর এইসব এলাকায় প্রচুর রয়েছে কি ঝর্ণা রয়েছে। তো সেই সব ঝর্ণার জলে মহাপ্রভু দিনে 3 বার করে স্নান করতেন। আর 2 সন্ধ্যা অগ্নিতাপ কাষ্ঠপার, এবং রাত্রেবেলায় আগুন জ্বালিয়ে আগুন পোহাতেন। কেন না? মহাপ্রভু বেরিয়েছিলেন কখন পুরী থেকে? পদব্রজে দুর্গাপূজার পরে। দুর্গাপূজার পরে মানে কি? দশমীর দিন বেরিয়েছেন, তখন ঠান্ডা পড়ে যায়, রাইট? পুরো ঠান্ডা পড়ে যায়। তারপর এতদিন এসেছেন, এটা আস্তে আস্তে সময় লাগবে, 15 দিন 1 মাস লেগে গেছে। উড়িষ্যার ভেতর দিয়ে এসেছেন, এই অঞ্চলে এসে পৌঁছেছেন। এইভাবে মহাপ্রভু বলছেন, কৃষ্ণ কৃপালু আমায় বহুত কৃপা কইল, বনপথে আনি আমায় বড় সুখ দিল। কৃষ্ণ কৃপা করে আমাকে এই বনের রাস্তায় নিয়ে এসে আমাকে এত আনন্দ দিয়েছে। কেন? মহাপ্রভু বৃন্দাবন চেতনায় আছেন। তো এইভাবে মহাপ্রভু এই পথে কৃষ্ণ কৃপার সমুদ্র দিন হীন দয়াময়, কৃষ্ণ কৃপা বিনা কোনো সুখ নাহি হয়। কৃষ্ণের কৃপা ছাড়া কোনো সুখ হতে পারে না। তাই কৃষ্ণের কৃপাতেই আমি আমার এই যাত্রাপথ অত্যন্ত বনের ভেতর দিয়ে কষ্টকর নয়, বনের পথে দিয়ে সুখকর যাত্রা হয়েছে। তো এইভাবে মহাপ্রভু এই মতো নানা সুখে প্রভু আইলা কাশী, মধ্যাহ্নে স্নান কইল মণিকর্ণিকায়। সেইভাবে মহাপ্রভু বনের ভিতর দিয়ে যেয়ে কোথায় পৌঁছালেন? ঝাড়খণ্ডের ভেতর দিয়ে তিনি পৌঁছালেন বেনারস, কাশী ধামে তিনি পৌঁছালেন। পরে কাশী ধাম থেকে আরো অনেক লীলা পরবর্তীতে রয়েছে। তো এর মাধ্যমে চৈতন্য মহাপ্রভু কি করলেন? এত অঞ্চলের সমস্ত জীবগুলোকে তিনি উদ্ধার করলেন এবং উদ্ধারের রাস্তা তিনি দেখিয়ে দিলেন। তাই তখন মহাপ্রভু যে প্রেম বিতরণ করেছেন, সেই প্রেমের সংস্পর্শ এখনো হয়তো এই এত অঞ্চলে রয়েছে। তাই এখন এখানকার লোকেরাও সবাই হরিনাম করছে, কৃষ্ণ ভক্ত হচ্ছে, আছে এখানে প্রভাব আছে। হ্যাঁ, গিয়েছিলাম ওখানে, ভক্ত পরিবার আছে, আমি ওখানে গিয়েছিলাম। একটা ভক্ত পরিবার, যাদের পরিবার থেকে যেন সন্ন্যাসী, বর্তমানে টাটা জামশেদপুরের মঠের আচার্য ন্যাসি মহারাজ, তার পৈতৃক ভিটা ওটি। তো ওনার পূর্বাশ্রমের যে পরিবার রয়েছে, ভাইপোরা রয়েছে, তারা আমাদের নিয়ে গেল বাড়িতে। ওদের মন্দির আছে, বললো এখানে অনেক ভক্ত আছে। রাধারানী মন্দিরে খুব সুন্দর সেবা সুষ্ঠুও রয়েছে, সেবা পূজা ভালো হয়, খুবই ভালো লাগলো। যাই হোক, তো এইটা হচ্ছে চৈতন্য মহাপ্রভুর সংস্পর্শ প্রভাবে তখন এখানকার সমস্ত ভিলপ্রায় মানুষেরা তারাও কৃষ্ণ ভক্তে পরিণত হয়েছিল। আজকে মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় ভক্ত ছিল প্রভুপাদের প্রভাবে সমগ্র বিশ্বে, আফ্রিকার জঙ্গলে মানুষ, দক্ষিণ আমেরিকার আমাজনের মানুষেরা পর্যন্ত আজকে কৃষ্ণ ভক্তে পরিণত হচ্ছে। যে প্রসঙ্গে ছিল সুখদেব গোস্বামী শ্রীমদ ভাগবত উল্লেখ করেছেন, কিরাত হুনান্দ্র পুলিন্দ পুলকসা আভির শুম্ভ যবনা খসাদয়া, যে অন্যে চপাপা যদপাপশ্রয়া শুদ্ধন্তে তস্মৈ প্রভু বিষ্ণবে নমঃ। শ্রীমদ ভাগবতের প্রভাবে এবং শুদ্ধ ভক্তের প্রভাবে কিরাত, হুন, আন্ধ্র, পুলিন্দ, পুলকস, যবন, শুম্ভ, খস,
বিভিন্ন একদম নিম্ন জাতির মানুষেরা পর্যন্ত শুদ্ধ হতে পারে, শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হতে পারে। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যারা আপনারা ইসকনে গেছেন, আপনারা দেখবেন বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন বর্ণের, বিভিন্ন ধর্মের মানুষ তারা এসেছে মায়াপুর ধামে, নবদ্বীপ মায়াপুর ধামে চৈতন্য মহাপ্রভুর চরণতলে এসে তারা আশ্রয় নিচ্ছে। বিভিন্ন বর্ণ, কেউ কারো গায়ের রং কালো, কুচকুচে কালো, কারো গায়ের রং তামাটে, কারো গায়ের রং হচ্ছে হলদে কালার, যারা চাইনিজ হয় তাদের হলদে কালার, যারা রাশিয়ান তাদের গায়ের রং হচ্ছে লালচে, যারা হচ্ছে আমেরিকান আমেরিকান যারা প্রাচীন আদিবাসী ওদের গায়ের রং হচ্ছে তামাটে বর্ণ, আর আফ্রিকানদের গায়ের রং হচ্ছে কালো, ঠিক আছে। আবার শ্বেতাঙ্গ, ইউরোপিয়ানরা হচ্ছে শ্বেতাঙ্গ। বিভিন্ন বর্ণের মানুষ, বিভিন্ন ধর্ম থেকে আসছে, কেউ খ্রিস্টান ছিল পূর্বে, কেউ ছিল মুসলিম, কেউ বুদ্ধিস্ট, কেউ জৈন, কেউ ছিল হিন্দু। বিভিন্ন ধর্ম থেকে মানুষ, বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন বর্ণ, বিভিন্ন জাতি, হ্যাঁ, তারা আজকে চৈতন্য মহাপ্রভু চরণতলে এসে শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হচ্ছে। কেউ ছিল আদিবাসী, ছিল আফ্রিকান আদিবাসী, ছিল জানতো না কিছুই, তারাও পর্যন্ত শুদ্ধ হয়ে শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হচ্ছে। এটা হচ্ছে ভগবানের দিব্য নামের প্রভাব আর শুদ্ধ দিব্য গ্রন্থ শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রভাব। শিল প্রভুপাদ সারা বিশ্বব্যাপী হরিনামের প্রচার করেছেন আর শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রচার করেছেন। যে শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রভাবে আজকে সারা বিশ্বে মহাপ্রভু আজ থেকে 500 বছর আগে যে রাস্তা দেখিয়ে গেছেন, আজ ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য ছিল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তানন্দ স্বামী প্রভুপাদের, প্রভুপাদের ভক্তগণ তারা কি করছেন, সারা বিশ্বব্যাপী এই হরিনাম আর শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রচারের মাধ্যমে মানুষের কাছে কৃষ্ণ প্রেম, কৃষ্ণ ভক্তি লাভ করার দরজা তারা খুলে দিয়েছে। আজ বিভিন্ন বিভিন্ন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ তারা এই শুদ্ধ ভক্তি পথ জানতে পারছে, শুদ্ধ ভক্তি গ্রহণ করছে, নিজের জীবনকে তারা শুদ্ধ করে নিচ্ছে। তো সেই সুযোগ আপনাদের সামনে রয়েছে। আমাদের এখানে নামহট্ট সংঘ রয়েছে, আপনার নামহট্টে গীতা ভাগবতের কথা শ্রবণ করুন, বাড়িতে হরিনাম করুন, কৃষ্ণকেন্দ্রিক সংসার জীবন পালন করুন এবং অবশ্যই শ্রীমদ্ ভাগবত, শ্রীমদ্ ভগবত গীতার শিক্ষা জীবনে আচরণ করে অপরের কাছে প্রচার করুন। এটাই হচ্ছে চৈতন্য মহাপ্রভু এই জগতে আগমন, মহাপ্রভুর শিক্ষা গ্রহণের তাৎপর্য এটি। ঠিক আছে, তো আজকেও কয়েকজন আমাদের যারা শ্রীমদ্ ভাগবত নিয়েছেন, কোথায় গেলেন প্রভু?